नेपालका प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर कर्मछ्योङ शेर्पाज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। जोरदार तालीको साथ यहाँहरूले उहाँलाई स्वागत गरिदिनु होला। Distinguished guests, respected partners, beneficiaries, and friends, Namaste and a very warm welcome to you all. It is with great joy and deep sense of gratitude that I welcome you to the first ever social audit of SOAR Section Nepal. Today is a milestone, not just in our organization's journey, but in our shared commitment to transparency, accountability, and meaningful impact in Nepal. Let me begin by extending our heartfelt thanks and gratitude to our chief guest, Mr. Ram Raj Bhattarai, Finance Director at the Social Welfare Council. The Social Welfare Council has been one of our most important stakeholders across all our initiatives. While many may not fully know the scope of the SWC's role, I want to emphasize how instrumental it has been in guiding NGOs and INGOs in Nepal to operate more effectively, ethically, and transparently. In fact, this very social audit was inspired by the values the SWC stands for. On behalf of the entire SOAR Section Nepal team, I want to sincerely thank the SWC for its guidance and reaffirm our commitment to becoming a model NGO in Nepal, driven by accountability, service, and purpose. So, Mr. Bhattarai and the entire SWC team, thank you. We are equally honored and grateful to have with us representatives from our strategic partner, SOAR Section Hong Kong, to Ms. Tony Zhang, Vice Chairperson, and Mr. Johnny Lee, Project Funding Manager. Your presence here today means a great deal to us. Your unwavering support, your expert guidance, and above all, your genuine commitment to improving lives in Nepal have continually inspired us. Every year, your partnership deepens not just our impact, but our determination to be worthy of your trust and partnership. Thank you for walking this journey with us side by side. Today is even more special because this week marks our 3rd anniversary as SOAR Section Nepal. 3 years of growing, learning, and striving to serve with integrity. We know there's still much more to do, and we are more committed than ever. To all of our local project partners, government representatives, and community leaders, thank you for your collaboration and trust. And most importantly, to our beneficiaries, many of whom are here with us today, you are the reason we exist. And today we reaffirm our commitment to do more, to do better, and to never lose sight of the communities we serve. Now, before we delve into the projects and initiatives that SOAR Section Nepal has done this fiscal year, we would like to present a short video encompassing all the pictures and videos of our efforts here in Nepal.
सानो क्लियर गरेर राख्नका छौँ मैले प्रेम गर्नुपर्छ बोलिरहेको बल हानिन्छ Now, before we begin presenting our projects, allow me to briefly share why this social audit matters so much to us. A social audit is more than a report. It is a practice rooted in integrity. It allows us to reflect publicly on how our organizational funds has been used, share what we have worked on, share what worked and what didn't, strengthen trust through full transparency, and hold ourselves accountable to you, our stakeholders, and our supporters. This social audit is our way of saying, we're here, we're learning, we are accountable. And most importantly, it aligns with the standards of good governance promoted by the Social Welfare Council. We hope to make this a regular tradition, growing stronger with every year, and we hope to see all of you here next year again. Moving on, I would like to talk about Source Action and our history. Source Action Nepal was established in February of 2022 by our first board members, chaired by Acharya Pasawangdi. Even though we were established in February of 2022, we officially started our initiatives and activities from May. And that is why we consider May to be our anniversary instead of February. We are a non-political, non-profit, and non-religious organization, so we remain accessible to people of all background, of all ethnic groups, and all financial backgrounds in Nepal. And this establishment of Source Action, this inception of Source Action Nepal wouldn't have been possible without a generous support, not only in terms of finance, but in organizational support, governance support from our strategic partner, Source Action Hong Kong. Thank you. Source Action Nepal's vision is a Nepal where every individual can access equitable education, opportunity, and dignity. And our mission is to uplift communities across Nepal through education and community building programs, sustainable infrastructure, and empowerment initiatives. Our initiatives to live this mission and walk towards our vision is something that I will shortly present. With that, I would now like to take you through the heart of today's program, a reflection on the work we have done together over the past fiscal year of 2080 and 81. For the fiscal year of 2080 and 81, we have done over 10 projects with over 11,000 beneficiaries and with a fiscal budget of 73.2 million. These are the 10 projects that we have done over this past fiscal year. Now I will walk you through each of these projects, and after each we will hear directly from our partners and beneficiaries, the real voices behind these efforts. Our very first initiative began humbly with the limited resources we had. In fact, we only had one flat that doubled as both our office and our classroom. From this space, we launched our Chinese language class. Why language as our first initiative, and why Chinese specifically? This is because in our early needs assessment, we discovered
that communication, and by extension language, plays a vital role in unlocking opportunities here in Nepal. While all languages do have value, we saw a particularly strategic opportunity with the Chinese language. Nepal, geographically positioned between two economic giants, India and China, lacks local level language capacity, especially with China. Most regular Nepalis, they can speak Hindi quite fluently and also English. And despite being sandwiched between two economic giants, we are missing out on the Chinese language in local level and maybe even in national level. This has limited our ability to trade, cooperate, and grow together. So we believed that by addressing this gap, we could help our youth access better jobs here in Nepal and reduce the need to migrate abroad. This vision guided our program, and it worked. To date, 654 students have participated, including 170 students this fiscal year. This is not just a language class. It is a step toward creating skilled youth and retaining talent in Nepal. Here is a real-life impact from our language class project. Volume 2. 我翻译，我已经在这里当翻译差不多7个月了。然后我从首尔先开始学的中文，学了大约9个月。那个9个月里面我参加了初级、中级和高级翻译课程。学完以后，我就来自己工作，一边当翻译，然后一边继续提高我的中文水平。在这里的工作比较好，工资不错，然后学习的环境也特别好。我刚刚来的时候工作比较难的，因为在这里的所有的外语的条件我不知道呢，但是我慢慢学习了，然后现在所有的东西我会翻译一下，所以非常感谢周先生，然后那里的所有的成员和老师们，请你们帮我学好中文，谢谢大家。And in our second year, which is this year, fiscal year, we established the SOAR Section Community Center in Gokarneshwar, a cornerstone for all our initiatives. This center is a gift from our generous partner, SOAR Section Hong Kong, and a generous donor, Winnie Lam. And we see it as a recognition of our hard work, transparency, and commitment. But more than that, we see it as being presented with greater responsibility and long-term commitment to our mission. Within this center, we offer the following programs. We have a communal library, which we have named after our donor, Winnie Lam. We offer free language classes, one of which is Chinese language. We also have a social enterprise aimed to sustain our organization better and to complement our library, BNV Cafe, which also is named after our donor. And within this community center, we also have our office, Winnie Lam Library. This library is a vibrant space for children and youth to complement their academic journey. Our goal with this library is to inspire the mindset that studying and learning are different. While studying may end depending on unique circumstances, some people may end their academic journey after grade 10, some after high school, and some after universities. But learning never does. And that is why we aim to inspire the love for learning from a very early age. And within this facility, we also provide free computer access to support youth without technological resources. And we host book clubs and academic enrichment activities. This is our way of fostering a lifelong love of learning and ensuring equitable access to digital tools. To date, we have had 5,761 users come to our library over the past year. And the fiscal expenditure that we have done for this library, to set up this library, is
25,33,783 and 81. Next, we have BNB Cafe, which is next to the library. This is a space that serves both purpose and sustainability. It not only creates a cozy atmosphere for library users, but also supports our vision of organizational sustainability. Our admin to project cost ratio is already something we're very proud of. We have, which you will later see, less than 5%. And this initiative helps us reduce it further. Together with the library, the cafe serves as a youth-friendly hub, hosting guest speaker sessions, community discussions, and knowledge-sharing events. For this fiscal year, the total fiscal expenditure for setting up the cafe was 9,24,378 and 78 paisa. Now, when it comes to education, SOAR section has taken 3 very unique steps across levels. We believe education has 3 very critical stages here in Nepal. The first one is early childhood, ECD. The second is primary and secondary. And third is higher secondary. Higher secondary is especially a very steep hill in Nepal's context. We work across all these 3 stages, but before a child even steps into school, children of daily wage workers face high risk, including being left unattended in unsafe conditions. To respond, we partnered with Seawards Nepal, Seawards, to establish a daycare center for children of construction workers, factory staff, and roadside vendors, whose child mortality rate is quite high in Nepal. Now these children are provided a safe space, nutritious meals, and early learning opportunities so they are not left behind when they start school. This fiscal year, we supported 50 children. And to speak more on this, I now invite Mr. Gopal Thapa up on stage, our project partner. पाउनाहरु सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। ब्रिफमा चाहिँ हाम्रो कर्मसरले सिवार्ड्सले सञ्चालन गरेको SOAR सेक्सन डे केयर सेन्टरको बारेमा उहाँले चाहिँ भनिसक्नु भएको छ। म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने स्वभावैले सडकमा काम गर्ने, कार्पेट फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने र त्यसमा पनि बच्चाहरू चाहिँ हजुरको बाउ नभएका, आमा नभएका, कोही चाहिँ दुवै नभएका त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई हामीले चाहिँ नि प्ले ग्रुप, नर्सरी र केजी यसरी 3 तहमा चाहिँ हामीले पढाउने गर्छौं र ती बच्चाहरूले SOAR एक्सनको सहयोगले गर्दाखेरि बच्चाहरूले पढ्न पाउने एउटा ग्रेट अपर्च्युनिटी चाहिँ पाइराखेको छ र हामीले त्यो अपर्च्युनिटी दिएपछि उनीहरू चाहिँ केजी पास गरिसकेपछि कोही बोर्डिङ स्कुलमा, कोही चाहिँ नि यो चामुण्डा भन्ने हामीहरूको चाहिँ नि सेन्टर नजिकै छ, त्यहाँ चाहिँ नि गभर्नमेन्ट स्कुलमा आएर चाहिँ नि पढ्ने गर्छन् र हामीबाट केजी पास गरेको बालबालिकाहरू कोही 3 मा, कोही 4 मा, कोही 2 मा यसरी भर्ना भएका छन् र यहाँहरूलाई एउटा अनुभव सुनाऊ। अस्ति भर्खरै के रे पास आउट भएको नानी हजुरको चाहिँ नि 15 दिनसम्म उनी रोई गरिन् र त्यसपछि उनको आमाले हामी कहाँ चाहिँ नि लिएर आउनु भएको थियो, किनभनेदेखि त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट हामीले पायौं, त्यो पढ्ने चाहिँ नि इन्भाइरोमेन्ट पायौं। हामी चाहिँ नि म चाहिँ नि यहीँ नै पढ्छु भनेर अनि हाम्रो सेन्टरमा आउँदाखेरि पनि रुनुभयो उहाँ हैन। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ नि टोयलेट जाऊ, मुख धोऊ हैन, यसरी रुनु हुँदैन। अब हामीहरूको चाहिँ नि केजी सम्म मात्रै छ, त्यो भन्दा माथिल्लो चाहिँ नि ग्रेडमा हामीले चाहिँ नि पढाउने चाहिँ व्यवस्था छैन भनेर चाहिँ हामीले उसलाई चाहिँ सम्झाउने कामहरू गर्यौं र केही कपीहरू
अनि त्यसपछि आएर चाहिँ नि सिसा कलमहरू दिएर उसलाई फकाएर आमासँगै हामीले पठाउने काम चाहिँ नि गऱ्यौँ। यसै गरिकन अब त्यो बच्चाको आमा पनि हो। अब यहाँनिर एकजना नानी र उहाँको आमा पनि आउनुभएको छ। केही आफ्नो अनुभवहरू भनिदिनको लागि म चाहिँ नि अगाडि चाहिँ डाक्छु। हजुर आउनुहोस् त, हजुर अगाडि आउनुहोस्, नानीलाई पनि लिएर आउनुहोस्, नानीलाई पनि आउनुहोस्। यहाँ आऊ, यता यता। अब तपाईँले आफ्नो अनुभव भनिदिनुहोस्। हुन्छ, जति पनि यहाँ उपस्थिति हुनुभएको सम्पूर्णमा म सिवार्स स्कुलको तर्फबाट नमस्ते भन्न चाहन्छु हजुरहरूलाई। आज मेरो केही अनुभवको कुराहरू मैले हजुरहरूको माझमा राख्न चाहेँ। मैले यो समयलाई खोजिरहेको थियो अनि आज सरसँग हिजो म भेट भयो अनि मलाई यो कुराहरू राख्न पाउँदा धेरै म एकदम खुसी छु। अनि फेरि पनि म यो खुसीको तर्फबाट हजुरहरूलाई नमस्ते भन्न चाहन्छु। अनि जुन मेरो छोरी सिवार्समा नर्सरीदेखि मैले युकेजीसम्म 1 रुपियाँ पनि खर्च नगरिकन पढाउनु पाएकोमा म एकदम गर्व छु अनि मलाई खुसी छ। अनि जति पनि हाम्रो नानी बाबुहरूको लागि हजुरहरूले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। 1 रुपियाँ खर्च नगरिकन कापी कलम ब्यागदेखि अनि जुत्ता मोजा हरेक कुरा चाहिँ सहयोग गर्नुभएको लागि म हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु यहाँहरूलाई। अनि म एकदमै खुसी छु। अनि आज मेरो नानी चाहिँ त्यहाँ युकेजीबाट निस्केर अनि अर्को ठाउँमा मैले स्कुलमा हाल्नु लाँदै गर्दा मेरो नानी मान्नु भएको थिएन। म यहीँ पढ्छु मम्मी, मलाई यहीँ राम्रो छ, म अन्त जाँदिनँ भन्नुभयो। अनि त्यहाँ चाहिँ किनभने युकेजीदेखि हाम्रो स्कुलै थिएन अनि त्यसै कारणले मैले, मेरो नानी सानै थियो त्यतिखेर, अनि त्यसपछि सरकारी स्कुल चाहिँ टाढा भएको कारणले, धेरै टाढा भएको कारणले अब नानी सानै थियो अनि त्यसपछि मैले त्यतै नजिकै प्राइभेट स्कुलमा हालेँ। अनि त्यहाँबाट निस्किँदै गर्दा चाहिँ मेरो नानी चाहिँ त्यहाँ त्यत्रो क्लासमा त्यत्रो ग्रुपमा चाहिँ मेरो नानीले A+ ल्याउनु भएको थियो, एकदम राम्रो पढ्नु भएको थियो। अनि म यहाँ गोपाल सरलाई अनि बालकृष्ण सरलाई पनि सिवार्सको तर्फबाट म फेरि पनि नमस्ते भन्न चाहन्छु। उहाँहरूको कारणले आज उहाँले राम्रो शिक्षा दिनुभएको कारणले हाम्रो बालबालिकाहरूले राम्ररी पढ्न पाएको छ, राम्रो शिक्षाहरू जान्नु भएको छ। अनि म फेरि पनि नमस्ते भन्न चाहन्छु। अनि आज मेरो नानीले त्यहाँबाट निस्किकन त्यो अर्को स्कुलमा गइकन पनि मैले त्यहाँबाट निकालिकन अर्को स्कुलमा मैले 2 क्लासमा जोइन गरेँ। अनि त्यहाँको प्रिन्सिपलले भन्नुभयो तपाईँको नानीले म इक्जाम दिन्छु अनि त्यसपछि मात्रै म 2 मा राख्छु भन्नुभयो। अनि उहाँले इक्जाम दिनुभयो अनि उहाँले भन्नुभएको भन्दा पनि धेरै नम्बर चाहिँ मेरो छोरीले ल्याउनु भएछ अनि उहाँले 2 मा जोइन गर्नुभयो। अनि 2 बाट 3 मा पुग्दा पनि मेरो नानीले A+ ल्याउनु भयो। अनि अहिले चाहिँ 3 बाट पनि 4 मा पुग्नु भएको छ यसपालि। उहाँले यसपालि पनि A+ ल्याउनु भएको छ। अनि म चाहिँ धेरै खुसी छु। अनि हजुरहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि म यति 2 शब्द यहाँ राख्दै अनि हजुरहरूको माझमा म फेरि पनि नमस्ते भन्न चाहन्छु। नमस्ते भन्नुहोस्। सिमरीका नानी र उहाँको आमाले आफ्नो अनुभव यहाँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्नुभयो र साउर्स एक्सन नेपालको हाम्रो चेयरपर्सन, फाउन्डर चेयरपर्सन र उक्त संस्थाका हाम्रो चाहिँ कर्मा सर, उहाँहरू 2 जनाले भेरी सर्ट पिरियडमा एकदम राम्रोसँग चाहिँ नि संस्थालाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। हाम्रो टेक केयर गर्नुहुन्छ अनि सेन्टरमा आउनुहुन्छ, के भइराखेको छ, तपाईँहरूको प्रब्लम के छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ नि सोधिराख्नुहुन्छ। र हामी
दुईको बीचमा दुईटा संस्थाको बीचमा यो अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ, इन्टरेक्सन चाहिँ रेगुलर चाहिँ भइरहेको छ र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै साउथ एक्सन हङकङ र साउथ एक्सन नेपालले सहयोगमा निरन्तरता दिनुहुनेछ भन्ने चाहिँ नि मलाई लाग्छ, हाम्रो संस्थालाई लागेको छ। र पहिला साउथ एक्सनसँग सम्झौता हुँदाखेरि 2000बाट हामीले चाहिँ नि सहकार्य सुरु गऱ्यौँ। त्यो बेला हामीलाई धेरै अलिकति गाह्रो भएको थियो, किनभने यो समाज कल्याण परिषदबाट हजुरको चाहिँ प्रोजेक्ट प्रपोजलहरू प्री एप्रुभल लिनुपर्ने भएको हुनाले अलिकति टाइम लाग्ने। अब यतापट्टि चाहिँ नि डेडलाइन सकिने, तर त्यहाँनिर चाहिँ नि अलिकति समस्या हुने। तर अहिले हामीलाई एकदम सजिलो भएको छ हैन। अब साउथ सेक्सन नेपालले त्यो सम्पूर्ण जिम्मा लिनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले केवल आफ्नो काममा मात्रै कन्सन्ट्रेट हुन चाहिँ नि पाइरहेका छौँ। यसको लागि साउथ सेक्सन हङकङ, साउथ सेक्सन नेपाल र सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई म हृदयदेखि नै र मेरो संस्थाको तर्फबाट चाहिँ नि धन्यवाद दिँदै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। Thank you, Gopal sir. Next, moving on from early childhood development, we now move into primary and secondary school initiatives. And this initiative we have done in Sri Jirpur Secondary School, located in Bodhikoshi 4, Sindhupalchok. As children enter formal education, we must ensure that they can stay in school. In Bodhikoshi 4, Sindhupalchok, we partnered with Sri Jirpur Secondary School to provide subsidized meals for grade 6 to 12, building on the government support up to grade 5, and a Chinese language teacher aligning with our mission of skills development. This school lies along the oldest trade route between Nepal and China. And by investing in this school with daily meal program and the language class, we're ensuring that students develop the right skills to thrive locally and reduce rural to urban migration. In this school, we have a total of approximately 350 beneficiaries. And the fiscal expenditure for this school, for the meal program and the language class, is 9,06,000 rupees. And to talk more on this initiative, I would now like to invite Mr. Ang Siring Sherpa up on stage. धन्यवाद छ करुण भाइलाई, यो कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू, प्रमुखज्यू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नु भएको सम्पूर्णमा टासीदेली नमस्कार भन्न चाहन्छु। झिर्पु स्कुल यहाँ देखाउँदै गर्दाखेरि म आफै पनि त्यो झिर्पु स्कुलमै अध्ययन गरेको एउटा विद्यार्थी हो। त्यो विद्यालय जहाँ छ त्यो विद्यालयमा चाहिँ म आफै पनि त्यहाँभन्दा निकै माथि लगभग 1 घण्टा जति हिँडेर अध्ययन गरेर त्यहीँबाट एसएलसी पास गरेर +2 त्यहीँबाट गरेको, ताकि लगभग 4 वर्ष जति गाउँको नजिकै 6 क्लाससम्म त थियो, तर 4 वर्ष जति त्यो 1 घण्टाको बाटो उकाली ओह्राली गरेर म आफै अध्ययन गरेर अहिले काठमाडौँमै अलि बसिरहेको छु। त्यसपछि धेरै वर्षपछि लगभग अब 3 वर्षको दौरान हुन लाग्यो त्यो स्कुलको अध्यक्षको रूपमा म आफै आउने मैले सौभाग्य पाएँ। त्यो विद्यालयमा आफै पूर्व विद्यार्थी भएको नाताले, त्यो विद्यालयको अध्यक्ष भएको नाताले, त्यसपछि गएर अघि भनेको जस्तो 1 वर्ष उकाली ओह्राली हिँडेको नाताले र अझ अनुभव सुनाउनु पर्दाखेरि लगभग कति सालको कुरा, 50 साल 52 सालको कुरा होला। मेरो विचारमा हाम्रोतिर पैसाको निकै दुःख थियो। पैसाको दुःख भनेको रोजगारकै दुःख रह्यो। मेरो बुवा आमा आखिर वरिपरि
कृषक खास गरेर त्यही पहाडको त्यस्तो ठाउँमा धेरै आम्दानीको स्रोतहरू केही पनि थिएन। मलाई सबैभन्दा लागेको कुरा चाहिँ त्यो टाइममा पेटभरि साँच्चीकै खाना पाउने स्थिति थिएन। त्यही माथि घरमा 9:30 बजेतिर खाना खाएर खुर दौडेर स्कुल जाने, अघि भने जस्तो 1 घन्टाको बाटो, त्यसपछि फेरि राति जाने, राति फर्किँदाखेरि साँच्चीकै सबैभन्दा मलाई पर्न लागेको कुरा, दुःख लागेको कुरा चाहिँ साँच्चीकै पेटभरि खाना खाएर स्कुल जान सक्ने स्थिति पनि छैन नि भन्ने चाहिँ ठुलो लागेको थियो मलाई त्यही समयमा। र अहिले पछिल्लो चरण झन् बेसी लागेको कारणले गर्दा मैले एकदम खोज्दै कसरी हुन्छ यो बच्चाहरूलाई चाहिँ। राज्यले एउटा नीति त ल्याएको छ 6 क्लाससम्म, अहिले त 7 पुऱ्याइगयो सायद, तर सामुदायिक स्कुलमा त्यही माथि हाम्रो जस्तो दुर्गम ठाउँमा त्यहाँ गरिबकै बच्चाहरू पढ्छ। त्यहाँ यस्तै जस्तै अहिले जुन हाम्रो मैले अघि भने निकै पहिलाको आर्थिक अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि अहिले पनि त्यस्तै आर्थिक अवस्था भएको बच्चाहरू पढ्ने हो। त्यो बच्चाहरूको साँच्चीकै काठमाडौँमा हेर्दा, त्यही जिल्लामा, त्यही वरिपरिमा हेर्दा पनि आर्थिक स्थिति माथि भएको बच्चाहरू पढ्छ। तर जहाँ अहिले म अध्ययन गरेको विद्यालयमा छ, त्यो विद्यालयमा साँच्चीकै अलिक गरिब निमुखा बच्चाहरू पढ्छ। त्यसो कारणले गर्दाखेरि खाजा चाहिँ कसरी खुवाउने हो, खाजा खुवाउनु पाए एउटा धर्म हुन्थ्यो होला, मैले साथीभाइहरूसँग कलेक्सन गरेर खुवाउनु सके लागि भनेर अलिअलि दिमागमा पढाएको थियो। अनि ढुङ्गा खोज्दा देउता मिले भने जस्तै पछि बिस्तारै चरणा यहाँ हाम्रो आचार्यज्यूसँग भेट भयो। भेट भइसकेपछि लो के हो त यसरी खाजा खुवाउन सकिएला भनेर भन्दाखेरि उहाँले एउटा प्रोजेक्ट पनि चलाइरहनु भएको छ कता। त्यसपछि हामीले खाजा खुवाउन त्यहाँ अहिले त्यो जो कति साल लगभग 1.5-2 वर्षको दौरानमा छौँ हामीले त्यो विद्यालयमा, खास गरिकन झिर्पु विद्यालयमा चाहिँ खाजाको कार्यक्रम त्यहाँ राम्रैसँग अहिले बच्चाहरूले खाजा खाइरहेको छ। र अर्को चिनिया भाषा हाम्रोमा पढाइरहेको छ। एकदमै यहाँ धेरैलाई नै थाहा होला सायद, HSK 4 पास गरिसकेपछि चीनले छात्रवृत्ति दिँदो रहेछ। मैले अघि भन्दै गर्दाखेरि हाम्रोमा पढ्नलाई खानालाई त स्थिति छैन भने त्यो बच्चाले उच्च शिक्षा आर्जन गर्ने, त्यो गरिब बच्चाहरू उच्च शिक्षा आर्जन गर्न सकिने स्थिति बन्यो भन्दाखेरि HSK 4 पास गरिसके त्यो बच्चाहरूले चाहिँ उच्च शिक्षामा अझ त्यही माथि उच्च शिक्षा अध्ययन पनि गर्न पाउने, सँगसँगै महिनाको 2500 RMB लगभग नेपाली 50,000 जति पैसा पनि उसले मासिक रूपमा आम्दानी गर्न सक्ने रहेछ। त्यसभन्दा कसरी हुन्छ तपाईँको जस्तै त्यहाँ चाहिँ हाम्रो त्यो विद्यालय खास गरी त्यो क्षेत्रमा चाहिँ मैले कहिलेकाहीँ यसो फर्केर हेर्छु, अहिलेसम्म त्यो विद्यालयमा अघि भने जोडतोडले तपाईँको जस्तो यसो स्कुल जाने, अलिअलि ज्ञान लिने भन्दा उच्च शिक्षामा एकजना पनि मान्छे तपाईँको जस्तो त्यस्तो गरेर राज्यको एउटा तहमा पुग्ने भयो, कर्मचारीको एउटा तहमा पुग्ने त्यस्तो स्थिति पनि त्यो विद्यालयमा छैन। तर नजिकै छौँ हामी, लगभग 100 किलोमिटर, काठमाडौँबाट 100 किलोमिटर छ, तर पनि कसो भने त्यो शिक्षा क्षेत्रमा त्यो धेरै ठुलो लगाव त्यस्तो धेरै स्थिति छैन। अनि एउटै मात्रै उपाय मलाई लाग्यो जस्तै यो स्कलरसिपतिर चाइना जान सकियो भनेदेखि हाम्रो मान्छेहरू हाम्रो क्षेत्रमा पनि अथवा त्यो विद्यालयबाट पनि डक्टर अथवा जुन विज्ञ एउटा क्षेत्रमा चाहिँ लान सकिन्छ कि भन्ने एउटा ठुलो मलाई तपाईँको जस्तै आफ्नो एउटा लाग्यो, त्यस्तो आयो दिमागमा। त्यसो भने फेरि पनि चिनिया भाषा पनि सँगै लैजाउँ न भन्ने तरिकाले अहिले चिनिया भाषा पढिरहेको छ। र अर्को कुरा मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, म आफै पनि चिनिया खास गरी चीनसँग व्यवसाय गरेर अहिले बसिरहेको छु। मलाई लाग्ने कुरा म अहिले भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको त्यति धेरै तपाईँको जस्तै म इङ्ग्लिस त्यति धेरै एक्सपोर्ट तरिकाले बोल्न सक्दिनँ। म चाइनिजसँग व्यापार गर्छु, तर मलाई लाग्यो त्यो विद्यालयमा साँच्चीकै तपाईँको जति दुःख सो गरेर अघिको अनुभवले दुःख सो गरेर पनि मैले चाइनिज भाषा फर बोल्न जानेको भएदेखि मैले आफ्नो खुट्टामा आफै गएर अझ यो व्यावसायिकमा अझ फस्टाउन सक्थ्यो भने पनि ठुलो लागेको थियो। मैले किन यो कुरा भन्दैछु भने त्यो विद्यालयमा खास गरिकन त्यो क्षेत्रमा चीनको बोर्डर अघि नै भनेपछि चीनको सिमाना हो, त्यो सिमानामा व्यापार व्यवसाय गर्नको निम्ति पनि एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण चिनिया भाषाको चाहिँ महत्त्व छ भन्ने यहाँ अलिकति तपाईँहरूमा राख्न खोजेको। अर्को कुरा विभिन्न किसिमको हाइडोहरू छ, त्यो हाइडो चिनियाहरूले नि बेसी त्यहाँ ठेकदारको रूपमा उनीहरूको कम्पनी नै बेसी उनीहरूको त्यहाँ हुन्छ। त्यो माने विभिन्न पेसा व्यवसाय आखिर त्यो ट्रान्सलेट गर्ने कुरामा पनि चिनिया भाषाले यदि तपाईँको जस्तै त्यहाँ राम्रोसँग पढ्न सक्यो जाने भनेदेखि त्यो पनि एउटा व्यावसायिक रूपमा गर्न सकिने भयो। अर्को कुरा तपाईँलाई थोरै भन्नुपर्दाखेरि भन्यो भने सिमाना छ, हामीले देख्न सक्छौँ जो व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढेको छ, जसले तपाईँको चिनिया भाषा बोलेको छ त्यसले तपाईँको जस्तै कता न कता हामी देख्न सक्छौँ औँलामा गाड्न सक्नेहरू छ, चिनिया भाषा बोल्न जान्ने होइन, अथवा जस्तै भाषाको माध्यम त भाषा भनेको कुरा त यस्तो नजिक ल्याउने यस्तो विश्वासिलो भने त्यो ठुलो लगानी रहेछ नि। त्यो लगानीमा मैले अघि भन्दै गर्दाखेरि जसले चिनिया भाषा बोलेको छ त्यो औँलामा गर्नेहरू छ, त्यसले जहाँ गयो भने त्यसले सफलता हासिल गरेको अवस्था छ। त्यो व्यावसायिक रूपमा पनि त्यहाँ अहिले तपाईँको जस्तै हामीले देख्न सक्छौँ, तपाईँहरूले हेर्न सक्छौँ, त्यो सिमानामा ट्रान्सपोर्टको रूपमा अथवा त्यहाँ व्यवसाय गरेको रूपमा पनि उहाँहरू चिनिया भाषा जसले तपाईँको जस्तो राम्रो अध्ययन गरेछ बोल्न जान्छ उसले सफल हासिल गरेको देख्न सक्छौँ। अझ भन्नुपर्दा राजनीतिक रूपमा पनि जसले अलिकति बेसी त्यो चिनिया भाषा बोलेको छ उहाँहरूले पनि तपाईँको जस्तो पारीसँग इन्टरेक्सन प्रोग्राम गरेर
त्यो हिसाबले पनि सफलता हासिल गर्न सकेको अवस्था हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अन्य तल कामको कुरामा जो बेरोजगार बसेको छ, मैले भने नि जसले चिनिया भाषा जानेको छ ऊ बेरोजगार बस्न सक्ने स्थिति, बस्न पर्ने स्थिति हामीले देखेको छैन। त्यसो हुँदाखेरि चिनिया भाषा पनि एकदमै महत्त्व छ। अघि भने दुईवटा कुराले, एउटा कुरा रोजगार कुराले, अर्को कुरा हाम्रोमा त्यस्तो धेरै अध्ययन रूपमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने मान्छे नभएको कारणले गर्दा नि यो हाम्रो खास गरिकन भोटेको सीमा, त्यो सिमानामा चाहिँ चिनिया भाषाले एकदमै ठुलो महत्त्व राखेको छ। र अर्को कुरा थोरै तपाईँहरूलाई सेयर गर्न पर्दाखेरि चिनिया भाषा त्यति धेरै सहज, अघि भने दुर्गम ठाउँ छ, त्यति धेरै सहज रूपमा हाम्रोमा न शिक्षक पाउनेवाला छ, न हाम्रोमा तपाईँहरूले भन्नुपर्दाखेरि चिनिया सरकारले पनि शिक्षकहरू राख्दछ, तर उहाँहरूको एकदमै अप्ठ्यारो। जस्तै शिक्षक एउटा राख्ने, चिनिया शिक्षकै राख्ने, उहाँहरूलाई बस्न खानाको लागि मात्र लाखौँ महिनामा लाग्ने स्थिति, त्यस्तो सुविधा सम्पन्न ठाउँमा उहाँहरूलाई जरुरी छ, हामीले पाल्न सक्ने स्थिति थिएन। तर मैले भने दुईवटा सपना थियो, एउटा सपना चिनिया भाषा पढाउने, अर्को सपना खाजा। त्यो सारा सपना चाहिँ स्वराज एक्सन नेपालले, खास गरिकन स्वराज एक्सन हङकङले त्यो पुरा गरेको छ। यो मानेमा पनि मलाई लाग्छ हुन त शिक्षा जस्तो क्षेत्र 2 वर्षमा मैले स्वराज एक्सनलाई दिनुपर्ने अलिकति एकै वर्षमा पुरै चेन्ज हुने स्थिति छैन। जस्तै अहिले भर्खर मैले खाना खाएर अहिले भर्खर मेरो अङ्ग बढ्न सक्ने स्थिति छैन। शिक्षा क्षेत्रमा फेरि आज भर्खर पऱ्यो 2 वर्षमा नतिजा आउनु सक्ने स्थिति छैन। हाम्रोमा 2 वर्ष गएको छ। 2 वर्षमा विद्यालयमा अहिले मैले पनि हामी 2 पढाइरहेको छौँ, HSK 2 पढाइरहेको छ। मलाई लाग्छ 4 पास गर्दाखेरि कम्तीमा 10-15 जना 20 जना बच्चाहरू चाहिँ चीनमा पठाउन सक्यो भनेदेखि अघि मेरो उद्देश्य भने नि त्यो स्वराज एक्सनको पनि उद्देश्य हो, त्यो ठुलै निकै ठुलो उपलब्धि गर्ने हुनेछ भनेदेखि। अर्को एउटा कुरा छ भने स्वराज एक्सन नेपालमा जब चिनिया भाषाको कुरा आयो, मैले मेरो आफ्नो एउटा भाइ तर केही समय त्यहाँ पढ्यो, 12 पास गरिएको अवस्थामा थियो, केही समय झिर्पु स्कुलमा चिनिया भाषा पढ्यो, पछिल्लो चरण काठमाडौँ आएर पनि उसले चिनिया भाषा पढ्यो। ऊ चाहिँ अहिले चीनमा अध्ययन गरिरहेको छ उच्च शिक्षा। उसलाई यही वर्ष पनि तपाईँको छात्रवृत्तिको लागि धेरै कलेजहरूले ल त यहाँ पढ्छस् भनेर सोध्यो, तर उसले तपाईँको जस्तै केही पैसा तिरेर ऊ यो जस्तै अहिले चाइना बसिरहेको छ। तैपनि उसले अहिले चाह्यो भनेदेखि महिनामा 50-60 हजार कमाउनु उसले चाइनामा बसेर केही समस्या छैन। त्यो पनि तपाईँको जस्तै कता स्वराज एक्सन नेपालकै पहली कदमले त्यो बच्चा त्यहाँ पुगेको छ। मलाई लाग्छ त्यो बच्चा अबको 5-6 वर्षमा कता न कता एउटा क्षेत्रमा विज्ञता बनेर चाहिँ नेपाल आउँछ। त्यो मानेमा स्वराज एक्सन नेपालको नाम नआउने, स्वराज एक्सनको त्यो जस नलिने भन्ने हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि स्वराज एक्सनले खास गरिकन झिर्पुमा भोटेकोसी क्षेत्रमा सिन्धुपाल्चोकमा गरेको कामहरू यो भन्ने लाग्छ। मैले देखेको अनुसार पहिला पनि भूकम्प होस्, विभिन्न बाढी पहिरो होस्, कोभिड होस्, यस्तो टाइममा पनि खास गरिकन हाम्रो आचार्य पासाङ ओलीजी धेरै फोटोमा देखेको, धेरै दौडेको देखेको। त्यो मानेमा आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूको यात्रा चाहिँ एकदम सफल होस्, यही शुभकामना राख्दै मेरो केही भने अन्त्य गर्छु। हस्, ताजीले थुच्चे। And now moving on from our initiative targeted at primary and secondary schools for this fiscal year, we now move on to one of our very important project called Project Shiksha. Now, as students progress into high school, many face a new barrier, lack of specialized resources in rural schools. Now, in many parts of Nepal, schools are unable to offer grade 11 and 12 because of the cost and complexity of running specialized subject classes. This ends many academic journeys prematurely, even for talented, motivated students. Therefore, Project Shiksha was launched with our partner Hundreds Group. This fiscal year, we selected 30 students, 27 of them boys and 3 girls, by this year, last fiscal year, through a rigorous entrance exam and verified financial need. To share more, before that, the fiscal expenditure for this project was 18,43,836. And now to share more on this, I now invite Mr. Bablu Gupta, President of Hundreds Group, and also Ramesh, one of our scholarship students, to say a few words. नमस्ते सम्पूर्णमा र यहाँ उपस्थिति हुनुभएको आजको हाम्रो चिफ गेस्ट लगायत हाम्रो गेस्ट, त्यसपछि यहाँ विभिन्न हाम्रो प्रोजेक्टका चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो साबर एक्सनसँग चाहिँ हामी आबद्ध भएका व्यक्तिहरू छौँ र त्यसै गरी हाम्रो साबर एक्सन हङकङ उहाँहरू पनि उपस्थिति हुनुहुन्छ। सबैजनालाई
एकदमै धेरै धेरै नमस्कार पनि गर्नलाई चाहे र तपाईँहरूको उपस्थितिको लागि धन्यवाद पनि भन्नलाई चाहे। आज यो कार्यक्रम जुन चाहिँ हाम्रो सोसियल अडिट साबर एक्सनको रहेको छ, यो अर्को संस्थाभन्दा नि मलाई चाहिँ जहिले पनि यो मेरै संस्था हो जस्तो लाग्छ र यसलाई चाहिँ त्यसरी नै यसमा चाहिँ हामी फुल्ली इफोर्ट दिएर चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। र हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ प्रोजेक्ट शिक्षा भन्ने हो, जसमा चाहिँ हामीले नेपालको तपाईँको रिजल्ट हेर्ने हो भने हामीले 51% स्टुडेन्ट चाहिँ हाम्रो फेल भएको हामीले चाहिँ पाउँछौँ र त्यसमध्ये चाहिँ 50% मात्र स्टुडेन्टले चाहिँ तपाईँको कक्षा 11 र 12 पढ्न लायक हुन्छ तपाईँको। त्यसमा पनि तपाईँको काठमाडौँ विशेष गरी चाहिँ सबै रूपले चाहिँ विद्यार्थीहरू आइपुग्दै गर्दाखेरि नियरली तपाईँको 50 to 60,000 स्टुडेन्ट चाहिँ भ्यालीभित्रलाई आउँछ र धेरै विद्यार्थीहरूले चाहिँ तपाईँको ग्रेड 11 र 12 चाहिँ एफोर्ड गर्नलाई सक्दैन। हामीले चाहिँ एकजना विद्यार्थीबाट स्टार्ट गरेको थियौँ र 5 जना विद्यार्थी हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो करिब 3 वर्ष अगाडि हाम्रो आचार्य पासाङ वाङदुजी चाहिँ हाम्रो त्यहीँ पुग्नु भएको थियो हाम्रो प्रोजेक्टमै। त्यहाँदेखि चाहिँ यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ अगाडि बढाउन र देशैभरिको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा सिलेक्सन गरेर ल्याएर पढाउनेमा चाहिँ आज साबर एक्सनको कारणले चाहिँ अहिले हामीले 45 जना स्टुडेन्ट अहिले करेन्टली 100 ग्रुपमा पढाइराखेको छौँ र अहिले हामी 60 जना विद्यार्थी पनि तपाईँको साबर एक्सन र 100 ग्रुपको यो वर्षमा ल्याएको छौँ। यो चाहिँ पहिलाको वर्षमा चाहिँ हाम्रो 45 जना हो र हाम्रो यो प्रोजेक्टबाट चाहिँ बेनिफिसियरी भएको एकजना हाम्रो विद्यार्थी आज हामीले रमेश सिंहलाई पनि यहाँनिर बोलाएको छौँ र यो प्रोजेक्टको विषयमा र उसले चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ कसरी मोड्यो तपाईँको चाहिँ भन्ने एउटा उसले आफ्नो बायो पनि यहाँनिर राख्छ। रमेश सिंह, वेलकम। Namaste. Namaste and good afternoon to you all. Our esteemed chief guest, our president of Sabar Action Nepal, and all the special guests who arrived here from China, Hong Kong. Currently, I'm feeling very anxious and nervous. I just came here after giving my board examination. Today was my Nepali examination, and it was going very wonderful. I gave it my 100%, and I'm sure the result will be fine also. And similarly, tomorrow is also one of the hardest subjects, that is mathematics. So I'm a little bit nervous right now. I may feel comfortable in Nepali language, so I will express my some gratitude in Nepali too. यसो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले हैन एससी पनि यसरी नै पास गरेको थिएँ। एकदमै राम्रो इक्जाम गयो हैन मेरो। अब त रिजल्ट पनि राम्रै नै आउने होला अभियसली। रिजल्ट पनि आयो, राम्रो आयो। अब गर्ने त के, पढाइ त राम्रो छ, तर पढ्ने इच्छा छ, पढ्ने चाहिँ कहाँ, कसरी पढ्ने, त्यो कुराहरू गर्दै गर्दा मैले अब रुटिन अफ नेपाल बन्दमा हाम्रो साबर एक्सन नेपाल अनि 100 ग्रुपको कोल्याबोरेसनमा स्कलरसिप प्रोग्राम अनाउन्स गर्नुभएको रहेछ। त्यो कुरा मैले थाहा पाएँ। अनि होप भन्ने कुरा हुन्छ नि, अ लिटल बिट होप, त्यो होप चाहिँ म भित्र पलाइराख्यो, कहीँ यहाँ मेरो पऱ्यो भने म पढ्न सक्छु होला कि। अनि त्यस्तै दिन भयो, मैले यहाँको स्कलरसिप इक्जाम पनि दिएँ। मलाई यहाँ बस्ने खाने सबै कुराको व्यवस्थाको कुरा सुन्दाखेरि मलाई एकदमै खुसी लाग्यो, आशा पलायो म पनि केही गर्न सक्छु भनेर। अनि त्यस्तै अब यहाँको स्कलरसिपमा दिए हाम्रो 100 ग्रुपको प्रेसिडेन्ट बब्लु गुप्ता सरले हामीले चुज गर्नुभयो, मलाई सेलेक्ट गर्नुभयो जिन्युइन भनेर। सबैलाई जोको फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्ड विक छ उनीहरूलाई अब चान्स दिने भनेर, अपर्च्युनिटी दिने भनेर मैले पनि पाएँ। र यो अपर्च्युनिटी पाएपछि मैले भरपुर सक्दो मैले युटिलाइज गरेको छु यसको। मैले 11 क्लासमा यहाँ काठमाडौँमा आएँ हैन। अनि काठमाडौँमा सबैजना अब कुन कलेज पढ्ने, कहाँ पढ्ने, के गर्ने, कहाँ बस्ने सबै व्यवस्था मिलाइदिनु भयो। मैले 11 मा सुरुमै यहाँ कम्पिटिटिभ कलेज वान अफ दि नम्बर 1 कलेज, ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, नेपालको म्यानेजमेन्ट पढ्नलाई नम्बर 1 कलेजमा पढेँ। त्यहाँ चाहिँ कम्पिटिटिभ स्टुडेन्टहरूमध्ये पनि मैले सुरुमै 3rd र्याङ्क सिक्योर गरेँ। इट वाज अ भेरी वन्डरफुल एक्सपिरियन्स द्याट I felt like I belong here. I can do myself so good because I never thought that I could be here. It was my dream place, and now I achieved like wow. I can also be the part of this education system, and I could achieve something great. अनि
बिस्तारै मेरो पढाइ पनि राम्रै हुँदै गयो 11 को बोर्डमा पनि मैले 3.81 GPA आउट अफ 4 GPA मैले स्कोर गरेँ इट वाज लाइक अ वन्डरफुल एससी भन्दा पनि राम्रो रिजल्ट आयो अनि अहिले म 12 पढ्दैछु 12 मा पढ्दै गर्दा पनि अब साबर एक्सनको फुडिङ एन्ड लजिङको फन्डिङमा र 100 ग्रुपमा बसेर मैले मेरो पढाइमा हैन एकदमै सपोर्ट भइरहेछ र 12 मा पनि मैले कलेजै टप गरेँ एकचोटि अनि कलेज टप गरेर मैले कन्टिन्युअसली अब आफ्नो ब्याकग्राउन्डमा मैले पहिला यस्तो पढेको थिएँ तर इङ्ग्लिसमा पढ्नु पर्यो इङ्ग्लिसमा पढेँ र पढ्दै गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ कलेजमा जाँदाखेरि रमेश सिंह भन्दाखेरि ओ यो भाइ भनेर चिन्छ सबैले वाउ द्याट्स ए स्टुडेन्ट ओ रमेश सिंह द्याट इज अ स्टुडेन्ट आई रिमेम्बर हि इज अ गुड स्टुडेन्ट लाइक अनि यो कुराले मलाई एकदमै गर्व महसुस भएको छ अनि अहिले चाहिँ 100 ग्रुपले गर्नुभएको यो सहयोगले नै म यहाँ छु नत्र भए म अब पढाइ मेरो डिस्कन्टिन्यू हुने थियो कि कहाँ जाने थिएँ म I don't know where would I go if this Sabar Action project was not initiated here. So I am really grateful for this project and I wish every deserving student to be selected here and for furthermore studies. I am really thankful and I would expect the same help in the future too. Thank you so much. अनि यति मात्र हैन कि हाम्रो एकजना अझै स्टुडेन्टको चाहिँ तपाईहरुलाई स्टोरी पनि भन्छु हाम्रो एकजना स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ विकास कोइरी भन्ने उहाँको चाहिँ एकदमै सानो घर थियो र छेउमा चाहिँ एउटा खेत थियो अनि ड्याडी चाहिँ हामीले भन्छ नि त्यो चटपटी बेच्छ अनि त्यस्तै थियो अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यसमा सिलेक्सन भएर आयो अनि सुरुमा आइसकेपछि उ कलेजै कति दिन गइरा हुँदैन थियो अनि किन गइरा छैन कलेज भनेर सोधे अनि उसँग चाहिँ त्यो ट्राभल गर्ने पनि पैसा नहुँदो रहेछ क्या पकेटमा चाहिँ अनि उ कलेजै कति दिन चाहिँ एब्सेन्ट हुँदो रहेछ एक दिन जाने अर्को दिन फेरि एब्सेन्ट हुने होस्टल बस्दो रहेछ अनि पछि थाहा पाएँ अनि थाहा पाइसकेपछि त्यसपछि हामीले नै उसलाई चाहिँ त्यो कलेजको ट्रान्सपोर्टेसन फी पनि दियौँ अनि पछि उसले चाहिँ के भन्यो भने बरु यसरी चाहिँ हुँदैन म बरु कतै पढाउँछु सँगसँगै 11 पढ्दै पढाउँछु मेरो पकेट मनी पनि भइहाल्छ फेरि पकेट मनीको लागि पनि डिस्टर्बेन्स थियो विकास कोइरीलाई अनि त्यसपछि उसले के गर्यो भनेपछि एउटा हाम्रो मदन पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो रेनबो भलिन्टियर क्लबको त्यहाँनिर ऊ चाहिँ पढाउन जान थाल्यो होस्टेलमा आउने 12 बजेपछि 2 बजेतिर गएर पढाउने अनि त्यहाँनिर उसले चाहिँ 12,000 रुपियाँ चाहिँ मन्थली पाउनलाई थाल्यो तपाईको चाहिँ पाउनलाई थालिसकेपछि त्यसपछि उसले चाहिँ कलेज टप गरिरहेको थियो सुरुबाटै तपाईको एकदम एडभान्स कलेजमा ऊ चाहिँ म्यानेजमेन्ट सेक्सनमा टप गरिरहेको थियो तपाईको त्यसपछि ऊ चाहिँ 12 मा पढ्यो अनि 12 मा पुगिसकेपछि ऊ यस्तो विद्यार्थी निस्क्यो कि उसलाई चाहिँ 11 को चाहिँ सबै कोर्सै थाहा हुने क्या अनि सरले त लोन त एकचोटि चान्स दिन्छु पढाइ हेर नि त 11 लाई भनेर दियो पछि उसले चाहिँ अहिले 11 क्लासलाई चाहिँ पढाउन थाल्यो अनि एकदमै राम्रो एउटा बेस्ट टिचर पनि भनिरहेछ अहिले ऊ 12 मा पढिरहेछ 11 क्लासलाई पढाइरहेछ अनि 25,000 स्यालेरी पनि उसले पाइराखेको छ यसरी चाहिँ उसले आफ्नो जर्नीमा अहिले 12 मा पढिरहेछ उसको बोर्ड पनि छ अब तर उसले चाहिँ ग्रेड 11 लाई चाहिँ अहिले पढाइराखेको छ अब उसले ढुक्क ग्रेड 11 लाई पनि पढाउँछ 12 लाई पनि पढाउँछ अनि उसले चाहिँ आफ्नो फ्युचरको लागि चाहिँ म सीए पढ्छु भनेर पैसा पनि सेक्युर गरेर राखेको छ भनेपछि यो प्रोजेक्टले एकदमै धेरै व्यक्तिहरूको स्टोरी चाहिँ तपाईको चेन्ज चाहिँ गरेछ लाइफमा चाहिँ यसरी धेरैवटा विद्यार्थीहरू छ र हामी आगामी दिनमा पनि एकदमै सहकार्य गरेर नै साबर एक्सनसँग चाहिँ अगाडि बढ्छौँ र जुन तरिकाले भूमिका खेलिदिइराख्नु भएको छ साबर एक्सन नेपालले यसरी चाहिँ विद्यार्थीको एउटा जीवनमा निम्न वर्ग तल वर्गदेखि चाहिँ एकदमै माथिसम्म ल्याउनेमा चाहिँ जुन किसिमको भूमिका रहेको छ त्यसको लागि फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हस् धन्यवाद थ्यांक यू We have now presented our initiative with early childhood development, our initiative targeted at primary and secondary school, and our initiative targeted at high school students. And now, within all these three projects, while academic support is critical, and while non-formal learning facilities like our library and language classes are critical, ever more so, to create a conducive learning environment, we cannot miss out a big part of our student population, that is girls. So, to ensure a conducive learning environment, especially for girls, we provide monthly sanitary pads
to students at Patmai Gatsal Chole and Ngagyur Memorial School, two incredible non-profit schools providing 100% free education, lodging, meals, and healthcare to over 1,500 students from remote Himalayan regions. This program ensures that no girl misses school due to biological or financial constraints. To speak more, I now invite Khenpo Sangye Dorje to the stage. Okay. Oh, a very warm afternoon good afternoon to everyone. It's a very honor to participate in the social audit organized by Sauration Nepal, and I'm very grateful for Sauration Nepal and Sauration Hong Kong. They have been a very good partnership, especially for our school. And Sauration Nepal has been not only providing sanitary pad to our entire students, but they are helping us to a lot of other projects as well. We do have a meal project, we do have a nutrition meal project, we do have a medical and emergency project as well. And then we have a lot of such a great initiative and program that was sort of supported, donated by the Sauration Nepal and Sauration Hong Kong. So therefore one of them is a sanitary pad. And then before we do also provide sanitary pad for the entire students, mostly female girls. So currently we have more than 370 students, girls, so to whom we provide sanitary pad. Previously we also provide, but because of our own financially difficulties, we are not able to provide a very sort of good product or sanitary pad. After, because of the assistance of the Sauractions and also because of their generous donors, we are able to provide a good quality sanitary pad to the entire students, and they are very sort of satisfied to have it. And on behalf of that, on behalf of my school, on behalf of my students and staff, I would like to extend my thanks and grateful. I'm very grateful to the entire sort of board members and the Sauration Nepal and Sauration Hong Kong for really helping continuously for such a great project. Because due to passing away of our founder, we have been in a very difficult situation because of financial difficulties. Because we have got more than 600 students who we have to provide free education, fooding, lodgings, and everything so on. So on that difficult situations, Sauration become one of our savior to really continue our school or to keep continuing our school. And we are almost in the situation that we might face to close our school. So on that time, Sauration Nepal, Sauration Hong Kong really came as a savior to help our school to be continued so on. So therefore, I would like to again, I want to express my gratitude to the entire board members of the Sauration Hong Kong and Sauration Nepal. Thank you very much. Now, while our main focus remains education, we also do feel a moral duty to respond when disaster strikes, especially with Nepal's context. And in this regard, we were also requested by members in Social Welfare Council to respond and to do and use our resources, if we can, to address the disasters in Nepal. So following the earthquake in November 3, 2023 in Jajarkot, we worked closely with Volunteer Corps Nepal, VCN, on the ground level, and Hundreds Group as our distribution partner, and for funding Sauration Hong Kong and HKSAR Disaster Relief Fund as our donors. In this project, we reached 962 households
we initially targeted 950, but on the field we saw more need, and to meet those needs, we added 12 more beneficiaries to the list. And we did this using a token system, which was quite different as mentioned by many of our beneficiaries. And this token system and our distribution system ensured order, dignity, and equity. So our approach was commended not only by the beneficiaries, but also during the joint field visit with SWC's evaluation team. When I went there with the SWC evaluation team to meet with our beneficiaries, this is what one of our beneficiaries had to say. So the one with the arrow pointed on her head, her name is Bedi Buddha, and this is what she said. This is a translated version of what she said. For many distribution, only the strong and young were able to force their way through the crowd and receive the aid. So I was not able to receive any aid except from Sohor Section Nepal, whose distribution method of the token system was very commendable. So when we got there, we learned that many organizations that had come there, they had distributed a lot of reliefs, but then mostly only the strong and young men were able to get it. They were able to force their way through. They had contacts maybe. So this story is something that we're very proud of. And now to speak more on this, I would like to invite Mr. Deepak Chapagai, President of Volunteer Corps of Corps Nepal, who we work closely together with for this relief. Thank you, Karmaji. Good afternoon, everyone. I think it's good evening. Especially the guest from Hong Kong, Miss Tony, Johnny from Social Welfare Council, the chairman of Sohor Section Nepal, distinguished guest, and other the partners of Sohor Section Nepal in the country, in Nepal. Particularly, I feel very glad to be here because I'm just recalling my memories. We have been working with Sohor Section since 2021, and we have been one of the proud partner of Sohor Section because when disaster strikes, we'll be always in the front line. And the good part is we have a very good coordination with the Ministry of Home, who is the focal for disaster wherever happens in the country. So I was just sharing a story with the SWC sir recently in the Taplejung Edge. He belongs from Taplejung, and I was just telling, like from the relief provided by Sohor Section, we were in Taplejung responding, being as the first organization, and later, being with such, like long distance from Kathmandu, we were able to reach there, and promptly we distributed the relief, and later we went for some big projects as well. That's what I always feel like. Sohor Section is the another name for VCN, so we are always proud to tell Sohor Section anywhere in the country. So wherever we work in the ministry or somewhere else, we always keep this in the front line because this is the one who brought us here. So I'm standing here because of the support provided by Sohor Section. Particularly in this Janjarkot response also, we feel very glad to share that we send our 5 rescue team from Kathmandu in the helicopter of Ministry of Home. So, and immediately the next day, at around 6 to 7 a.m. On the 4th of November 2023, our team was there, and we started doing some rescue work along with the local army, local armed police force, and the volunteers. And we had the funding from Sohor Section, and we just communicate with the Sohor Section, and they just released the fund, and we were like always in the front to support these victims. And later we wanted to go for like big funding because the need is very high there, and
through, and I was communicating with Johnny, and he applied for the Hong Kong government fund, and we were able to, get it very quickly. And the good part is even other institutions like other INGOs, they were applying for the same funding, and we got very quickly than other. So which is good, the work that even not from Nepal, even the Hong Kong team like Johnny is here, who works very hard to secure funding for the disaster as well. And I feel very proud to be part of this event, this activity, and we are doing not just only in Janjarkot, we have reached around over like 50 districts out of 77 across Nepal from the support of SWORS Action. So thank you, and I hope like we will take this partnership a long way together. And thank you, Karma ji, and thank you everyone. Good to see the deputy chairperson here from SWORS Action, and Johnny back again, and Pasang Wangdu Sherpa, who has been the chairperson for Nepal, who has been promoting SWORS Action Nepal very nicely among all communities and different institutions in Nepal. Thank you. Thank you back. Now, last but not the least, we are approaching the end of my presentation. So winter jacket distribution, when we go to these remote areas and rural areas to distribute jackets, it allows us to connect with the remote communities, gather ground level data, and build local partnership that inform our future targeted initiatives for the community. And this year we reached 9 districts, 64 schools, and 5,900 beneficiaries. And all these jackets were donated in kind by SWORS Action Hong Kong. Thank you. To share local insights, I would like to invite Mr. Nim Sona Sherpa, Ward Chairperson of Bodhikoshi 3, to talk briefly about our jacket distribution in his ward. थ्याङ्क यू धन्यवाद कर्म भाइलाई यस कार्यक्रमका अध्यक्षता गरिरहनुभएका SWORS एक्सन नेपालका अध्यक्ष पासाङ ओङदु शेर्पाज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि लगायत उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिगणहरूमा मेरो व्यक्तिगत निमा सोना शेर्पाको तर्फबाट र भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को तर्फबाट हार्दिक अभिवादन सहित नमस्कार टाँसिदेले। निकै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा थोरै समय दिनुभयो, यसको लागि पनि धन्यवाद। SWORS एक्सन नेपालले भोटेकोशी गाउँपालिकामा मात्रै होइन, नेपालको चाहिँ प्राय हिमालयन क्षेत्रहरूमा अलि जाडो मौसम भएको हिमालयन क्षेत्रहरूमा बेसी नै जाडोमा न्यानो कार्यक्रम भनेर चाहिँ न्यानो लुगा वितरण गर्ने कार्यक्रम चाहिँ धेरैमा हामीले पनि देख्यौँ। यसै सिलसिलामा भोटेकोशी गाउँपालिकामा आधारित रहेर सार्वजनिक विद्यालयहरूमा, प्राय सबै विद्यालयहरूमा हाम्रो भोटेकोशी गाउँपालिकाको आँकडा अनुसार भोटेकोशी गाउँपालिकाभित्र हाम्रो केजीदेखि सरकारी स्कुलमा चाहिँ नर्सरी भन्दैन रहेछ, केजीदेखि उमाविसम्मको प्राय हाम्रो 2700 देखि 2900 सम्मको आँकडामा 2700 देखि 2900 सम्म प्राय सबै विद्यार्थीलाई यो न्यानो ज्याकेट वितरण गरिएको, यो वितरण गर्ने कार्यक्रम चाहिँ उहाँहरूले विगत 2 वर्ष तेस्रो वर्षसम्म पनि निरन्तर दिनुभयो। प्राय त यो यसैमा पनि भोटेकोशी गाउँपालिका समुद्री सतहदेखि 1500 देखि 4500 मिटरसम्मको रेन्जभित्रको पर्छ भोटेकोशी गाउँपालिका, जहाँको चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरूमा अहिलेको मौसममा पनि प्राय अलि माथिल्लो बेल्टको विद्यालयहरूमा चाहिँ कम्तीमा सर्टभन्दा माथि एउटा ज्याकेट नओरिकन चाहिँ क्लासरुममा बस्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यस्तो अवस्था भएको ठाउँमा भोटेकोशी गाउँपालिकाको पनि सामुदायिक विद्यालयहरूमा सँगसँगै मेरो वडाको पनि हरेक सामुदायिक विद्यालयहरूमा यो जाडोमा न्यानो कार्यक्रम ल्याएर यो
जति पनि फेरि भोटेकोशी गाउँपालिकाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि र नेपालको पहाडी भूभागको सन्दर्भमा भन्दाखेरि हामी जनप्रतिनिधि हुँदै गर्दा र हामीले पनि आँकडा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रायः अलिक न्यून वर्गको न्यून आय आर्जन भएको अभिभावकहरूको विद्यार्थीहरू मात्रै चाहिँ अब गाउँ लेभलमा अब पहाडी लेभलमा पढिरहेको अवस्था छ र ती सबै अभिभावकहरूले चाहिँ त्यस्तो खालको मौसम अनुकूलको चाहिँ न्यानो लुगा आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो बालबच्चालाई उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा सरस एक्सन नेपाल भोटेकोशी गाउँपालिकाको लागि एउटा उदाहरणीय अनि एकदमै नमुना एकदम अब भगवान रूपी नै भन्नुपर्छ। हामीलाई पनि स्थानीय सरकारलाई पनि जगजगाउँदै यो एउटा प्रोग्राम ल्याउनु भयो उहाँहरूले, जुन प्रोग्रामले भोटेकोशी गाउँपालिकाको प्राय सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन गर्ने सम्पूर्ण बालबालिकालाई पनि न्यानो बनाइदिनु भयो। यसको लागि फेरि पनि सरस एक्सन नेपाललाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सामाजिक लेखाजोखा कार्यक्रममा भोटेकोशी गाउँपालिकाबाट भोटेकोशी गाउँपालिका लगायतको यो न्यानो वितरण कार्यक्रमको बारेमा पनि केही भनाइ राखिदिनुको लागि समय दिनुभयो र यो जुन यो सामाजिक लेखाजोखा कार्यक्रम आफैमा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, महत्त्वपूर्ण छ। हामीलाई पनि स्थानीय सरकारलाई पनि यस्तै राम्रो सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ थप हामीलाई पनि सुसज्जित गरेर जाने, आफ्नो केही कुराहरू राख्न दिने र सँगसँगै उहाँहरूको कार्यबाट हामीले पनि धेरै कुराहरू सिक्ने सिकाउने अवसरहरू प्रदान गर्नुभयो। यसको लागि पनि सरस एक्सनलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै फेरि पनि यो जाडोमा न्यानो कार्यक्रमले पिछडिएको वर्ग समाजमा पहाडी मुलुकमा नेपालको अहिलेको अवस्थामा पिछडिएको वर्ग, दलित वर्ग र कम आय आर्जन भएका वर्गहरूको बालबालिकाहरूको लागि निकै महत्त्वपूर्ण योगदान दिलाउनु भएको छ। यसको लागि सरस एक्सन नेपालका अध्यक्ष आचार्य पासाङ ओङदु शेर्पा लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै मेरा भनाइहरू यही अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते, काशीदेली। Next, we move on to our finance part. So for this year, our expenditure for different projects. So while it may not be so clear, please also refer to your booklet. Actually, the figure here has been slightly misrepresented. The admin expense is actually 4.5%, and our program expense is 95.5%. And to speak more on our finance section, I would like to invite someone with greater expertise and greater in-depth knowledge of our finance, our statutory auditor, representative from our statutory auditing firm PRSH and Associates, Mr. Subhas Paudel, Chartered Accountant. Thank you. Thank you so much. So, the chief guest from SWC, the chairman of Source Action Nepal, and all other distinguished guests from Hong Kong. So, warm greetings and namaste and tasidile. So, especially while doing the audit of the Source Actions Nepal, so we were the auditor, that is, the audit is mainly regulated by the Institute of Chartered Accountants of Nepal, and so it's mandatory to do the audit in each year. And what I have got the information is like, so there was a requirement from the Hong Kong as well, from the donor perspective, to do the audit. So during the audit, all the compliances, as well as the strong part of the Source Action Nepal is that the chairman himself, the Karmaji, all the top level management really interested to learn and really aware about the compliances issue, and their focus is always on to comply with the SWC, Social Welfare Council's regulation, the tax regulations, the local government regulations, and all other regulations. And during our audit, we, in our opinion, and during our audit, we confirm like all the compliances part, all the regulations part were
good enough. So, however, like while doing the work, there may be some lapses. So we have already highlighted. And another strong part from the management side is like they always wanted to improve day by day, learn something new, updates the books of accounts and everything. And so there is a provisions, and while getting the project approved from the SWC in Nepal, before getting the project implemented and executed, so any organization needs to get the approval from SWC, and SWC has restricted the fund for administrative expenses this much percentage and program expenses this much percentage. So they have, I think like the normal provisions is 15% for the admin, normal, and 85% for the project. So we can see like they have only expended for 5% in the administrative expenses, which is good enough, and much of the fund has been taken into the program expenses. So I think that is the good part from the management side, good part from the source action side, and good part for the donors as well. So my sincere best wishes for Source Actions Nepal, and so I'm always like grateful to know like they are always aware about the compliances part, and especially the chairman and the Karmaji, they always like give me a call anytime, like so just to confirm like whether making the payments or deducting the taxes and complying with the laws. They always consult with me. That's a good part. So again, thankful for Source Action Nepal, really doing good. And so my again best wishes ahead for the projects and social activities. Thank you. Next, I would like to invite a representative from our law firm Hatimalo, Advocate Manisha Casey, to speak briefly on our legal compliances. आजको यस सोरस एक्सन नेपालको सामाजिक लेखा परीक्षण कार्यक्रमको आयोजन टिम, प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि, यहाँ पाल्नुहुने सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका सर म्याडमहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा म मनिषा केसीको तर्फबाट नमस्कार। विशेष त आज मलाई यस कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरी संस्थाको बारेमा केही कुराहरू राख्न पाउँदा म धेरै नै खुसी छु। कुनै पनि संस्था सञ्चालन गर्नु पूर्व चाहिँ हामीले सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। सोही अनुरूप चाहिँ यस सोरस एक्सन नेपाल कम्पनी रजिस्टर कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा दर्ता रहेको छ। त्यसै गरी समाज कल्याण परिषद ऐन 2049 अनुसार समाज कल्याण परिषद कार्यालय पनि आबद्ध रहेको छ। त्यसै गरी यस संस्था गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा ठेगाना रही त्यही पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। भनेको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा पनि आबद्ध रहेको छ। त्यसै गरी कर अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय जोरपाटमा पनि आबद्ध रहेको छ। भनेको दर्ता रही कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस संस्थाको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ एजुकेसन, डिजास्टर, सोसल कार्यमा काम गर्दै आएको छ यस संस्थाले चाहिँ, हैन। जस अनुसार चाहिँ स्थापना कालदेखि नै यस संस्थाले आफ्नो कानुनी प्रक्रियाहरू पुरा गर्दै
संस्थापनाकालदेखि हालसम्म आफ्नो कानुनी प्रक्रियाहरू पुरा गर्दै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ र यस संस्थाले वार्षिक रूपमा पेश गर्नुपर्ने विवरणहरू जस्तो वार्षिक साधारण सभा त्यसै गरी आयव्यय विवरणहरू अडिट रिपोर्ट हैन लगायतका विवरणहरू चाहिँ समयमै बुझाएको जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी यस संस्थालाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण सङ्घ संस्था त्यसरी सहयोगी संस्था सोरस एक्सन नेपाल हङकङ लगायत सम्पूर्ण सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै मेरो एक दुई शब्द यहीँ राख्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। Thank you. This ends the social audit of our presentation of our projects for the fiscal year 2080 to 81. And now, looking ahead, since our last fiscal year, we had planned to expand from just boys hostel to girls hostel as well, which we have already done so. Currently, we house 14 girls in our girls hostel in Jorpati. And we also look forward to making sure that our efforts for disasters are more tailored and faster. And we reaffirm our commitment to growing in sustainable community-led programs. And before concluding, I would like to acknowledge all of our project partners, supporters, and beneficiaries who shared their experiences today. Especially, I would like to acknowledge Soar Section Hong Kong, Winnie Lam, Disaster Relief Fund HKSR, and our advisors, partners, and local communities who worked together with us this fiscal year. Together, we sow seeds of hope and change. And I would like to conclude by saying all of this that we are present, this is Soar Section Nepal. We are committed, we are transparent, and we are accountable. We believe in equity, education, and empowerment, and we look forward to deepening our impact in the years to come. With that, I humbly conclude my presentation and hand the podium back to our MC, Fudoma Sherpa. Thank you. From Hong Kong, Johnny Lee for his few words towards Soar Section Nepal. Testing. Namaste. Taliba. Do I pronounce accurately? But that's all I can learn in the Nepali language. So I just speak in English. So our dear honorable guest, director from SWC, our dear partners, donors, friends, and volunteers, good afternoon. I'm Johnny Lee from SOA Section Hong Kong. Firstly, let me quickly introduce something about our background. So SOA Section Hong Kong is actually an NGO founded back in 1992 in Hong Kong. So actually we are more than 30 years old. So at that time, we focused a lot of projects in mainland China. We built more than 1,000 schools there. Also, we have some children's home in mainland China. We had 3. And then since 2017, we moved our projects abroad. We moved to Myanmar, and then to Thailand, and now to Nepal. In our overseas countries, in Myanmar and Thailand, we also built some schools, and we have some drinking water projects, also some school meals projects, something like that. We have actually many projects, but
education is our main focus. And since 2019, we paid our first visit to Nepal. During our multiple visits, we saw a lot of smiley face from students. And also, we meet a lot of, we see the hospitality from local Nepali people. So that's very good. But unluckily, we also see some students having to go to school with an empty stomach. And also, we see some people struggling with low income. And also, some disaster happening every year. It is sad to see this. So we started some projects to give some school meals to the students. We conduct some disaster relief projects, hoping to let the victims live a better life. And also we conduct some Chinese class, because we think Chinese class is a fast way to increase the salary so that they can live a better life, the whole family can live a better life. And most importantly, we also see the brain drain of this country. It's sad to see there's so many, especially young people, living this country, working in other countries to send money back. So many families are relying on such incomes to sustain their family. So I think it's very sad to see this. So in view of this, it's also an opportunity for us to meet Hundreds Group. We started to know this hostel projects. So also we just started the girl hostel projects as well. So now we have both hostel projects. That is with an aim that we try to gather the top talents, the top students throughout this country in Kathmandu. We provide them education, free education, so that they can focus on their development. We hope that by these projects, we train up a lot of future talents for this country. We hope that through our projects, they can be the backbone of this country. And also, it's also lucky that we just met a few very kind volunteers from Hong Kong. So that's why we just started a leadership training program in April. We hope that they can be more confident to be the future leader. So that is what we do to try to solve this brain drain problem. So talking about this, where is the grade 12 guy from Hundreds Group Hostel? Can you raise your hand? Is it somewhere at the back? Oh, left. Yeah. Okay, so Bablu, please deliver the message. He must stay in this country to develop Nepal. So that's what we want to do. Here I would like to express my sincere thanks to all of you sitting here. Without your help, we cannot do so many projects. We cannot help so many people. And most importantly, I am here to express my thank you to SOAS Section Nepal. You know what, back in 2019, that's the year we first met Pasan. Pasan was our, you can say, tour guide. Actually, Pasan bring us to different places to see the need of the community here. So that's the occasion we first met Pasan. And then Karma, where Karma came, it's like our second or third visit. It happened that Pasan had a sudden illness. So that's why Karma just came out to be our second or third tour guide to see the need of this country. So it's very good that we have met these two guys. And now they're becoming a very, very key members of SOAS Action Nepal. I'll say that this is a very important thing, because these
two persons, they don't take it as an ordinary job. It's not just like it's not like you earn wages and then you just sustain your family. It's not like that. They take it as like the whole life career. They have ownership in it. So with their help, we can help many, many more people in Nepal. So here I would thank you again to Source Action Nepal. And I'm here to ask all of you, please continue your support to Source Action Hong Kong and Source Action Nepal. Yeah, so thank you very much. Thank you so much, Johnny. अब भने हामी हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई केही शब्द राखिदिनु हुनका लागि म स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु। जोरदार तालीको साथ उहाँलाई स्वागत गरिदिनु होला। धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, विदेशी पाहुना, हङकङबाट आउनुभएका पाहुनाहरू, विभिन्न विद्यालयबाट आउनुभएका शिक्षक शिक्षिकाहरू, उपस्थित सम्पूर्ण नमस्कार। सोर्स एक्सन एउटा गैर सरकारी संस्थाले धेरै राम्रो कामहरू यो 2-3 वर्षमा सम्पन्न गरेको र यो संस्थाले गरेका कामहरूको बारेमा हामीलाई यसरी सोशल अडिटको माध्यमबाट जानकारी गराउनु भएकोमा म सर्वप्रथम समाज कल्याण परिषदको तर्फबाट र म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट यस संस्थाका अध्यक्ष लगायत उहाँको इन्टायर टिम, त्यसै गरी यो सोर्स नेपाललाई सपोर्ट गर्ने सोर्स हङकङका डिप्युटी चेयर लगायतका प्रोग्राम म्यानेजर, उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद र बधाई पनि भन्न चाहन्छु। छोटो समयमा सोर्स एक्सनले देशैभरिका बालबालिकाहरूलाई शिक्षामा पहुँच पुर्याउने र कुनै पनि बालबालिकाहरू कुनै कारणले, चाहे उसको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणले, चाहे दिउँसो कुनै खाजा खान पाउँदिन भन्ने कारणले, अथवा जाडोको समयमा न्यानो कपडा छैन, ज्याकेट छैन, दिनभरि कक्षा कोठामा बस्नुपर्छ, मसँग ज्याकेट छैन, म कसरी पढ्ने, त्यो कारणले विद्यालय जान नछुटोस् र विद्यालय जानबाट वञ्चित नहोस् भन्ने उद्देश्यले ज्याकेट वितरण, खानाको व्यवस्था लगायतका अरू शैक्षिक सामग्रीहरूको वितरण, त्यसै गरी महत्त्वपूर्ण कुरा त छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएर जुन अति विपन्न र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच पुर्याउने जुन उद्देश्यका साथ उहाँहरूले यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको जानकारी पाउँदा मलाई धेरै नै खुसी लागेको छ। वास्तवमा समाज कल्याण परिषदमा आबद्ध भएका यस्ता किसिमका गैर सरकारी संस्थाहरूले जनताको आवश्यकता र जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ नै आफ्नो कार्यक्रमहरू लिएर जानुपर्छ। सरकारको नीति पनि त्यही हो, जहाँ आवश्यकता छ, जे कुराको आवश्यकता छ, जनताको आवश्यकताकै परिपूर्तिको लागि गैर सरकारी संस्थाको स्थापना भएको। सोही अनुरूप विपन्न वर्ग, अति विकट ठाउँमा जुन सोर्स एक्सनले आफ्नो पहुँच पुर्याएको छ त्यसको लागि म हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सोर्स एक्सनलाई सपोर्ट गर्ने हुने जुन हङकङको सोर्स हङकङ छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब जसरी उहाँहरूले यो आफूले गरेका कार्यक्रमहरूको बारेमा यहाँ लाभग्राही अथवा जो बेनिफिसियरी हुनुहुन्छ, जसले सेवा पाउनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि उपस्थित गराएर आफ्नो कुराहरू, आफूले पाएको लाभहरू, आफूले पाएको चाहिँ बेनिफिटहरू, फाइदाहरूको बारेमा जुन राख्नुभयो, यो भनेको चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी। अघि हाम्रो कर्माले भन्नुभएको थियो, ट्रान्सपरेन्सी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट।
समाज कल्याण परिषदले पनि यो जति पनि वैदेशिकहरू अनुदानहरू आउँछ, जति पनि रकमहरू आउँछ अथवा काइन्ड्सहरू आउँछ, सामानहरू आउँछ, त्यसको चाहिँ सार्वजनिक लेखाजोखा गर्नुपर्छ। अथवा त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि कसले पायो त, के को लागि पायो, पाएपछि त्यसको युज भयो कि भएन, त्यसले प्रतिफल पायो कि पायो, त्यसको प्रतिफल आयो कि आएन, रिजल्ट आयो कि आएन भन्ने चाहिँ सबैलाई चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ जानकारी गराउनुपर्छ भनेर विगतदेखि नै समाज कल्याण परिषदले गैर सरकारी संस्थाहरूलाई सार्वजनिक लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ, लेखा होइन सार्वजनिक परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गरिआएको छ। यो म्यान्डेटरी पार्ट नै हो। सरकारले जति पनि वैदेशिक अनुदानहरू आउँछ त्यो चाहिँ जनताकै लागि खर्च गर्नुपर्छ है, जनताको हितकै लागि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यी गैर सरकारी संस्थाहरू दर्ता गरेको। अहिले पछिल्लो अवधिमा समाज कल्याण परिषदमा करिब 53,000 गैर सरकारी संस्थाहरू आबद्ध छन्, तर सबैले यसरी राम्रो काम गरेको रेकर्डमा छैन, किनभने वैदेशिक अनुदान सबैले प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। करिब हाम्रो रेकर्ड अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्ममा हेर्दाखेरि 5,000 गैर सरकारी संस्थाहरूले यसरी नै सामाजिक लेखा परीक्षण गराएको र वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको डाटाहरू हामीसँग छ। त्यसो भएको हुनाले वैदेशिक अनुदान पनि कुन स्रोतबाट आएको हो, किन आएको भन्ने कुरा पनि हामी अलिकति चनाखो भएर पनि हेर्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँलाई थाहा छ नेपाल अहिले यो ग्रे जोनमा छ। ग्रे जोनमा गइसकेपछि हामीलाई चाहिँ जति आउनुपर्ने वैदेशिक अनुदान जुन सहज रूपमा आउनुपर्ने थियो त्यो आउन सकिरहेको अवस्था छैन। पछिल्लो अवधिमा त यहाँले सुनिरहनु भएको छ, अमेरिकामा चाहिँ राष्ट्रपतिको चुनाव पछि त्यहाँको चाहिँ पोलिसीले गर्दाखेरि केही अनुदानहरू आउन रोकिएको छ। त्यसले गर्दा के हो त भन्दाखेरि हिजो पाइरहेको सुविधा जुन शिक्षामा पाइरहेको थियो, स्वास्थ्यमा पाइरहेको थियो, त्यो केही चाहिँ कटौती हुन गएको अवस्था पनि छ। त्यसकारणले हामीले अनुदानहरू, हामीलाई स्रोतहरू अति नै आवश्यक छ। सरकारी संयन्त्रबाट पनि यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू त गर्न सकिन्थ्यो होला, तर अहिले बजेटको अभावले गर्दाखेरि गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसकारण यस्ता गैर सरकारी संस्थाहरूले अनुदान जुटाएर विभिन्न जिल्लाहरूमा जहाँ अति आवश्यक छ, जहाँ जनताले चाहिँ शिक्षाको पहुँच पाउन सकेको छैन, स्वास्थ्यको पाउन सकेको छैन, अन्य अरू सुविधाहरू पनि पाउन सकेको छैन, त्यो क्षेत्रमा चाहिँ हामीले लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसो भएको हुनाले जति पनि गैर सरकारी संस्थाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ निड बेसमा जहाँ आवश्यकता छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बेसलाइन सर्वे गरेर त्यहाँको चाहिँ स्टडी गरेर अध्ययन गरेर के आवश्यकता छ, शिक्षाको आवश्यकता छ भने शिक्षामा लगानी गर्नु पर्यो, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यकता छ भने त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्यो, नयाँ आधुनिक कृषि प्रणालीमा चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ भने आधुनिक कृषि प्रणालीमा लगानी गर्नु पर्यो, उत्पादन भएका चिजहरूलाई बजारीकरणमा पो लगानी गर्नुपर्ने छ भने त्यहाँ लगानी गर्नु पर्यो र अरू टेक्नोलोजीहरू जति आवश्यक छ, जे कुरामा आवश्यक छ त्यो विषयमा चाहिँ अध्ययन गरेर त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्न सकियो भने यो सोर्स नेकाले जसरी चाहिँ प्रतिफल पाएको छ, उहाँले जसरी राम्रो काम गर्नुभएको छ त्यस्तै किसिमको चाहिँ अरू संस्थाले पनि गर्न सक्छ। यसो भएको हुनाले अहिले जति पनि सोर्स नेपालबाट चाहिँ गरिएका कामहरू, प्रगतिहरू होइन, जति पनि ट्रान्सपरेन्सी हिसाबले उहाँहरूले हामीलाई प्रस्तुत गर्नुभयो, यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डोनरलाई पनि अब फेरि पनि लगानी गर्नलाई उहाँहरू उत्प्रेरित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि होइन यो संस्थाले त राम्रो काम गरिरहेछ, यो संस्थाले गरेको कामहरूबाट जनताले लाभ पाइरहेछ, पढ्न नपाउने बालबालिकाले पढ्न पाइरहेछ होइन, स्वास्थ्य नपाउने बालबालिकाले स्वास्थ्य पाइरहेछ। अहिले रिलिफमा पनि यहाँहरूले चाहिँ सपोर्ट गरेको प्रस्तुत गर्नुभयो, धेरै खुसी लाग्यो। समाज कल्याण परिषदले यस्तै किसिमका चाहिँ विपद भएको बेलामा, डिजास्टर भएको बेलामा नै गैर सरकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ दूर दरारमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जनताको सेवामा समर्पित भएर काम गर्नुहोस् भनेर चाहिँ आह्वान गरिराखेको हुन्छ। यो जाजरकोटको केसमा पनि जाजरकोटमा भूकम्प आउने बित्तिकै समाज कल्याण परिषदले सबै गैर सरकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ आह्वान गरेको थियो, तपाईँहरूले अब जाजरकोटमा, किनभने त्यहाँ विकट ठाउँ छ, जनताहरूको चाहिँ घर भत्केको छ, मान्छेको चाहिँ डेथ भएको छ, त्यहाँ गएर चाहिँ रिलिफ
को साबुनहरू वितरण गर्नु पर्यो। त्यहाँ जनताको चाहिँ जुन दुःखमा मलमपट्टि लाउनु पर्यो, स्वास्थ्यको आवश्यकता छ, त्यहाँ सरसफाइको आवश्यकता छ, त्यहाँ पालको आवश्यकता छ, खाद्यान्न सबै घरमा पुरिएको छ। कसैको चाहिँ गाईबस्तुहरू चाहिँ घरले चाहिँ पुरिएर चाहिँ बडो अवस्था विकराल अवस्था छ, त्यसको सरसफाइ लगायतका हरेक कुराहरूमा चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरूले चाहिँ परिचालन गर्नु पर्यो भनेर हामीले आह्वान गऱ्यौँ। सोही अनुरूप सोर्स एक्सनले पनि आफ्नो जुन किसिमको चाहिँ जति फन्ड छ, आफूसँग जति बजेट छ, जति आफूसँग चाहिँ के अरे चाहिँ रकम छ, त्यसलाई चाहिँ तत्काल जाजरकोटमा पनि लगेर त्यहाँको जनताहरूको दुःखमा आफ्नो मलमपट्टि लाउने, त्यहाँको जनतालाई चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ आवश्यकता छ, खाद्यान्नदेखि लिएर लत्ता कपडादेखि लिएर अरू अघि प्रस्तुत गर्नुभयो, ती सबै कुराहरूमा पनि सोर्स एक्सन नेपालले जुन सेवा पुर्याएको छ त्यो चाहिँ स्मरणीय छ। र हामीले समाज कल्याण परिषदले यस्ता किसिमका संस्थाहरूलाई चाहिँ जहिले पनि तपाईँहरूले समुदायमा व्यक्तिलाई नै टार्गेट गर्ने, समुदायलाई नै टार्गेट गर्ने, जे आवश्यक छ त्यसमा गएर लगानी गर्नुहोस्, त्यहाँ गएर चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहोस् भनेर हामीले भनिरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले अब आगामी दिनमा पनि यहाँहरूले जुन किसिमको राम्रो काम गरिनु भएको छ, जनताको मन जित्ने काम गरिनु भएको छ, अघि वडाध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ, प्रिन्सिपलहरूले भनिसक्नु भएको छ, जनताको मन जित्ने काम गर्नुभएको छ। यसै दौरानमा हाम्रो पासाङ गुरुसँग पनि मेरो भेटघाट भयो समाज कल्याण परिषदमा परियोजना लिएर आउने क्रममा। अनि उहाँसँग कुराकानी हुँदाखेरि यो पहाडी जिल्लामा का बालबालिकाहरूलाई चाहिँ न्यानो कपडा वितरण गर्ने कार्यक्रम छ सर भन्नुभयो। ठिकै छ, त्यसो भयो भने म पनि केही तपाईँबाट बालबालिकाहरूको लागि आशा गरौँला। त्यहाँको दुर्गम जिल्लाका बालबालिकाहरूलाई यो ज्याकेट वितरण गर्ने कार्यक्रम छ भन्नुभयो, त्यहाँ पनि सपोर्ट गरिदिनु होला भनेर मैले अनुरोध गरेँ। ताप्लेजुङ जिल्ला, म जन्मेको ताप्लेजुङ विकट जिल्ला, पहिले हामी ताप्लेजुङबाट हिँडेर आउँदाखेरि 2 दिन लाग्थ्यो, 2 दिन 2.5 दिन हिँडेर धरान आइपुगिन्थ्यो पढ्न आउँदाखेरि। त्यस कारणले अति विकट जिल्ला, त्यहाँ चाहिँ अब स्कुल जान पनि निकै टाइम लाग्ने, स्कुल पनि त्यतिखेरको अवस्थामा के अरे चाहिँ शिक्षकहरू पनि जुन सब्जेक्ट अनुसारको शिक्षा पनि नपाइने होइन, एउटै शिक्षकले 2-3वटा सब्जेक्ट पढाउनु पर्ने, त्यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएर हामी आएको। अब त्यतिखेरको अवस्था भनेको धेरै विकट थियो, धेरै जटिल थियो। र त्यसैलाई नै सम्झेर मैले हाम्रो पासाङ गुरुलाई भने तपाईँले सम्भव हुन्छ भने ताप्लेजुङको केही विकट ठाउँहरूमा पनि यो ज्याकेट वितरण कार्यक्रम राखिदिनु होला भन्दाखेरि उहाँहरूले हुन्छ, हामी डोनरसँग कुराकानी गर्छौँ, डोनरबाट चाहिँ सपोर्ट भएछ भने हामी त्यसमा लैजान्छौँ भन्ने कुरो उहाँले राख्नुभयो। र उहाँले आफ्नो डोनरलाई राख्नुभयो, हङकङले पनि यो विषयमा चाहिँ इमिडिएटली चाहिँ यसलाई एड्रेस गर्ने भनेर चाहिँ खबर आएछ। उहाँले ज्याकेटहरू चाहिँ झन्डै 600-650 ज्याकेट फोङलिङ त्यहाँ एउटा गाउँ छ हाङदेवा भन्ने ठाउँ, त्यसमा त्यहाँ अध्ययनरत करिब 600 बालबच्चाहरूलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ यो न्यानो ज्याकेट अघि देखाउनु भयो, न्यानो ज्याकेट, त्यो ज्याकेट वितरण गर्न पनि म पनि गएको थिएँ। उहाँले हजुर गर्नु जाउँ सर पनि जाउँ भन्नु, मलाई धेरै खुसी लाग्यो। हाम्रो बब्लु पनि हुनुहुन्छ, बब्लुलाई पनि म बिर्सिन सक्दिनँ। उहाँ र हामी पासाङ गुरु अनि एकजना हाम्रो म्याडम पनि हुनुहुन्छ, हामी तिनैजना त्यो ज्याकेट बाँड्न गयौँ, धेरै खुसी लाग्यो। अब हुन त यहाँबाट धेरै टाढा ठाउँ छ, जाने हामीलाई 2 दिन लाग्छ यहाँबाट, तर पनि यस्तै ठाउँमा हामी जाने हो वास्तवमा गैर सरकारी संस्था जाने भनेको जहाँ सरकारले तुरुन्तै रिलिफ दिन सकिरहेको छैन, तुरुन्तै एड्रेस गर्न सकिरहेको छैन, त्यो ठाउँमा गैर सरकारी संस्था पुग्ने हो। त्यही उद्देश्यले नै समाज कल्याण परिषदले गैर सरकारी संस्थालाई चाहिँ दर्ता गरेको, उनीहरूको परिजन स्वीकृत गरेको। र ऐनले पनि त्यही भन्छ, जहाँ अति आवश्यक छ त्यहाँ सरकारको त संयन्त्रबाट जान त महिनौँ लाग्छ, वर्षौँ लाग्छ। सरकारले त एक अवधिमा बजेट पास गर्छ, जेठ महिनामा जस्तो अहिले जेठ महिनामा बजेट बनाउँछ, नीति तर्जुमा गर्छ, अब त्यो वर्षभरि उसले त्यहाँ कार्यान्वयन गर्छ भने अब हामीले तुरुन्त आवश्यक छ नि त, तुरुन्त आवश्यक छ। सरकारलाई भन्यो सरकारी संयन्त्रबाट गर्दाखेरि महिनौँ, वर्षौँ, 2 वर्षौँ, 5औँ वर्षौँ लाग्न सक्छ। अब त्यो 5औँ वर्षसम्म कुरेर एउटा बच्चा बस्नु थाल्यो भने त ऊ त शिक्षाको पहुँचमा त पर्नै सक्दैन, उसले त पढ्नै छोडिहाल्छ। त्यसो भएको हुनाले यो शिक्षाको पहुँचबाट चाहिँ बच्चा नछुटोस् भन्ने उद्देश्यले यस्ता किसिमका गैर सरकारी संस्थाहरू शिक्षामा मात्रै होइन अरू क्षेत्रमा पनि, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि र हरेक क्षेत्रमा
सरकारी संयन्त्रबाट जानको लागि महिनौँ दिन लाग्ने, वर्षौँ दिन लाग्ने भएको अवस्थामा गैर सरकारी क्षेत्रबाट जाँदाखेरि चाहिँ तुरन्त त्यहाँ चाहिँ हामीले उद्धार गर्न सक्छौँ, उनीहरूको चाहिँ निड्स फुलफिल गर्न सक्छौँ, परिपूर्ति गर्न सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले गैर सरकारी संस्थालाई यसरी परिचालन गरिएको। त्यस कारणले अब धेरै कुराहरू यहाँ आइसकेका छ, यहाँले जानकारी पनि पाइसक्नु भएको छ सोर्स एक्सन नेपालले गरेको कामहरू। र आगामी दिनमा पनि यस्तै दूर दराजमा भएका बालबालिकाहरूलाई फेरि पनि अब न्यानो कपडा भयो, अन्य पाठ्य सामग्री भयो, जस्तो लाइब्रेरीको कुराहरू अघि पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ, लाइब्रेरी पनि लान सकियो भने होइन, अन्य कुराहरूमा जस्तो अहिले त यो ई लर्निङका कुराहरू छ होइन, त्यो ई लर्निङबाट पनि बालबालिकाहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिन सकिन्छ। जहाँ राम्रो शिक्षक छैन, जहाँ विषयगत टिचर छैन, त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरनेटको माध्यमबाट बालबालिकाहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिन सक्छौँ। त्यस्तो किसिमको नयाँ टेक्नोलोजी युज गरेर अबको बालबालिकाहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिन सकियो भने वास्तवमा अघि एकजना सरले भन्नुभयो चाइनिज ल्याङ्ग्वेज सिकेर त्यो बच्चाले आगामी दिनमा चाहिँ उसको आफ्नो चाहिँ जीवन निर्वाह गर्नलाई एउटा चाहिँ व्यावसायिक हिसाबले प्रस्तुत हुनलाई चाहिँ उसलाई सघाउ पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ राख्नुभयो। यस्तै किसिमले चाहिँ आगामी दिनमा हामीले चाहिँ भोकेसनल टाइपको अहिले बच्चाहरू 10 क्लास पढेर 12 क्लास पढेर आउट हुँदै गर्दा के जब गर्ने, के काम गर्ने, जबै छैन, के काम गर्ने त बेरोजगार हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब आगामी दिनमा हामीले चाहिँ भोकेसनल टाइपको स्किल बेस्ड टाइपको शिक्षाहरू दिन सक्यौँ भने ऊ स्कुल पास आउट भएर निस्किँदै गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ इङ्गेज हुन्छ। त्यो भइदियो भने के हुन्छ, रोजगारी भइदियो भने आर्थिक अवस्था सम्पन्न हुँदै जान्छ। आर्थिक अवस्था सम्पन्न हुँदै गयो भने अल्टिमेटली के हुन्छ, इकोनोमिक्स ग्रो हुन्छ, अर्थव्यवस्थामा सुधार आउँछ। अर्थव्यवस्थामा सुधार आउनु भनेको अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्नु हो। अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्नु भनेको देशको विकास गर्नु हो। अल्टिमेटली हामीले चाहेको, गैर सरकारी संस्थाले, समाज कल्याण परिषदले, सरकारले चाहेको, चाहे सङ्घीय सरकार, चाहे यो स्थानीय सरकार, चाहे प्रादेशिक सरकार, सबैले चाहेको के भन्दाखेरि देशको विकासै हो, देशको समृद्धि नै हो, आर्थिक विकास नै हो होइन। र अघि एकजना सरले भन्नुभएको थियो खाना लाउनलाई दुःख नहोस्, खाना लाउनलाई दुःख भएन भने उसले अरू कुराहरू गर्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले हाम्रा बच्चाहरूलाई भोलिका दिनमा रोजगारीमा जान सक्ने र तुरन्त रोजगारीमा चाहिँ इन्भल्भ हुन सक्ने खालका शिक्षाहरू दिन सक्यौँ भने यो सोर्स नेपालले आगामी दिनमा यस्ता खालका चाहिँ योजनाहरू, कार्यक्रमहरू, पोलिसीहरू, नीतिहरू ल्याएर त्यो खालको चाहिँ शिक्षालाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यो भने वास्तवमा एउटा यो माइलस्टोन नै हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ भन्दै मलाई जुन अतिथिको रूपमा, प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरी आफ्नो कुराहरू केही यहाँहरूले सेयर गरेका कुराहरू सुन्ने अवसर, धेरै कुरा सुने, धेरै कुरा मैले थाहा पाएको थिएन। मैले त ज्याकेट वितरणको कुरा मात्रै बुझेको थिएँ र त्यो नलगाडमा रिलिफ मेटेरियल वितरणको कुरा मात्रै थाहा पाएको थिएँ, लाइब्रेरीको कुरा थाहा पाएको थिएन, अघि फुड डे मिलको कुराहरू थाहा पाएको थिएन, छात्रवृत्तिको कुराहरू थाहा पाएको थिएन। मैले त्यो कुरा पनि जान्ने मौका पाएँ र धेरै कुराहरू यहाँहरूले गरेको कामहरूको बारेमा जे प्रगति गर्नुभएको छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ मैले जान्ने मौका पाएँ भन्दै म पुनः यस संस्थाका अध्यक्ष हाम्रो पासाङ गुरु र हाम्रो हङकङ सोर्स हङकङका डिप्युटी चेयर, आई विल थ्याङ्क्स यू फर यु एन्ड योर कलिग्स भन्दै यहाँहरू सबैलाई आभार व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई। अब भने हाम्रो Q&A सेसन, फिडब्याक एन्ड Q&A सेसन केही समय अलि ढिला भएकोले हाम्रो Q&A सेसन चाहिँ 10 मिनटको रहेको छ र यहाँहरू सम्पूर्णले यो 10 मिनटभित्र कुनै प्रश्नहरू छ भने, कुनै फिडब्याकहरू छ भने हाम्रो टिमसँग सल्लाह गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।
Is off kare. And now we would like to open the floor for feedback and Q&A session. So if you have any questions, any feedbacks for all our initiative and our activities here in Nepal, please feel free to ask those questions. We will try our best to address them. Due to time constraint, we will limit the Q&A session to 10 to 15 minutes, and any extra questions that we are not able to address now, we will address them in a report of the social audit that we'll later send to all of you. Thank you. नमस्ते म इकराज श्रेष्ठ सोर्स एक्सनबाट चाहिँ यो ज्याकेट डिस्ट्रिब्युसनको कार्यक्रम चाहिँ आगामी वर्षहरूमा अरू डिस्ट्रिक्टहरूमा पनि जाने योजना छ कि पहिला वितरण भइसकेको जिल्लाहरूमा मात्र सीमित हुन्छ यसको बारेमा थोरै बताइदिनु भएमा आभारी हुने थिएँ थ्याङ्क यू हामीले सोर्स सेक्सनको विन्टर ज्याकेट चाहिँ हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ अल 77 डिस्ट्रिक्ट्स अनि मोस्ट रिमोट मोस्ट निडेडलाई अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसको लागि एउटा फर्म पनि बनाएको छौँ ताकि हामीले कुन ठाउँमा दिन्छौँ त्यो चाहिँ फेरि स्पेसली फेरि हामीले एउटा नम्बर्स हाम्रो रिच चाहिँ यति डिस्ट्रिक्टमा पुगेको छ भन्नुको लागि मात्र होइन त्यो चाहिँ हामीले पहिले बाँडिसकेको डिस्ट्रिक्टबाट नै हामीलाई फर्ममा रिक्वेस्ट आएको छ त्यसमा निड खुलाएको छ भने हामीले पुरानो डिस्ट्रिक्टमा पनि फेरि ब्याक जान्छौँ किन डिस्ट्रिक्टभित्र पालिकाभित्र ओडाभित्र पनि फेरि छुट्टै छुट्टै गाउँ सबको निड छ भने त्यो रेपुटेसनमा किनभने हाम्रो चाहिँ क्वालिटी सर्भिस इन्स्टेड अफ क्वान्टिटी भनौँ न त्यो हिसाबले हामीले काम गरेका छौँ अनि यसमा कुन डिस्ट्रिक्टलाई दिने कुन चाहिँ बेनिफिसियरीलाई चाहिँ दिने भन्ने त्यो अब्जेक्टिभ डिसिसन मेकिङको लागि चाहिँ हामीले एउटा फर्म बनाएको छौँ त्यो फर्ममा हामीले सर्टेन इन्डिकेटर्सहरू हामीले जज गरेर हाम्रो सोर्स एक्सन नेपालको टिम हाम्रो बोर्ड हाम्रो एडभाइजर्सहरूबाट हामीले बेनिफिसियरिज अर्गनाइजेसन र स्कुल चाहिँ त्यसरी छान्छौँ थ्याङ्क यू I don't need a mic. I think everybody can hear me, right? Where were the jackets made? And did you have to clear them through customs? And if so, how did you do that? So we initially tried to make the jackets here in Nepal. Oh, good. Tried. Yeah. Because that meant if money coming, well, funds coming into Nepal, that meant employment. Just before we even get the jackets, if we could have made them in Nepal, that meant employment for people in Nepal. But we ran into a unique situation, and I think it's a problem that all the Nepali companies and all the Nepali businesses are facing. So while we wanted to make the jackets in Nepal, it was very, very costly because all the raw materials to make the jackets were brought from outside Nepal. So only the assembling or the stitching part was being done in Nepal. And with each project, our decision is always, we make decision based on the beneficiaries. So with the jacket project, our target is not to create employment, but to provide warm winter clothes for the students here. So the more jackets we could bring in, the better. So because of that, we make the jackets. We have a generous donor, and we make the jackets in China, and then we pay customs. We have experts in logistic companies, one of whom Mr. Pune Sherpa is here as well. So through our advisors, our friends and supporters and donors, we have been able to get them into the country efficiently and as promptly as possible. Can I ask what percentage you paid? Because I have the tax calendar for the country, and I see what each thing costs to bring in. So, well, I don't have. So it's a fixed number per jacket. Right. So we pay 350 rupees per jacket. Yes.
Goes to road schools and hospitals, right? Thanks for the answer. Thank you, thank you. I just tell everybody, don't send us anything. Any more questions? So yeah, if anyone from the audience member don't have a question right at the moment, if you come up with a question later during our tea and networking, please feel free to approach us, and you may also inquire through our email info@sourceactionnepal.org, or you may come to our office as well, which is located in Gokarneshwar 8, Kathmandu, Nepal. With that, we would like to conclude our Q&A session and our social audit, and I would hand the podium back to our MC Fudoma Sherpa. Thank you so much. अब भने हामी एप्रिसिएसन टोकन अफ लभ वितरण गर्न गइरहेको छौँ। टोकन अफ लभ वितरण गरिदिनु हुनका लागि म हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु जोरदार तालीका साथ। सँगसँगै हाम्रो यस संस्थाका अध्यक्षज्यू आचार्य पासाङ वाङदुज्यूलाई पनि म निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। Firstly, I would like to call Tony Jen on the stage for the appreciation token of love. Second, I would like to call Johnny Lee on the stage. Thank you so much to our chief guest. Now we will move to another. I would like to call Junko Tamura at the stage. And she is the diplomat from Japan Embassy. Next, I would like to call Director of SMD, Shirley Bear, at the stage. Thank you for helping. So it's actually wonderful. Good work. I'm so proud of you. Yeah. Thank you so much. अब भने
म हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूको लागि मायाको चिनो वितरण गरिदिनु हुनका लागि म हाम्रो यस संस्थाका अध्यक्ष आचार्य पासाङ वङदु शेर्पाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने अन्त्यमा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि म यस संस्थाका आचार्य पासाङ वङदुज्यूलाई स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु। जोरदार तालीको साथ उहाँलाई स्वागत गरिदिनु होला। Thank you, Fudoma. Respected Chief Guest, Ramraj Bhattarai, Finance Director of SWC. Respected Tony Zen, Vice Chairperson of Source Action Hong Kong. Respected Johnny Lee, Project Funding Manager of Source Action Hong Kong. Respected Junko Tamura from the Embassy of Japan. Respected Shirley Blair, our mentor, Director of SMD School. Respected Savita Lama, Branch Manager, our advisor, Nepal Investment Mega Bank, Bodha. Respected Subhash Paudel, Chartered Accountant, and also our auditor from PRSH and Associates. Respected Manisha Keshi, advocate from Hatemalo Law Firm. Respected Nimasona Sherpa, Botekoshi Rural Municipality, Ward number 3. Respected Punu Sherpa, Director of Nepal Gyan Media, and Tirthaji for handling the camera. Respected Shring Sherpa, the President of Nepal Sherpa Student Union. Respected SA Nepal Board members, our distinguished guest, Dr. Madan Manandar. He is Doctor in Agriculture Management, and social worker Radna Vajralama. Our esteemed project partner from various schools and organizations, valued guests, dedicated volunteers, my staff team, media friends and beneficiaries, ladies and gentlemen. As we draw our social audit event for 2080-81 to a close, I would like to take a moment to reflect on the valuable discussions and insight we have shared today. It has been an honor to serve as the chairman of Source Action Nepal and witness the commitment and passion of each of you brings to our mission. Throughout this event, we have explored the impact of our initiatives, celebrated our success, and identified areas for improvement. Our contribution has invaluable in shaping our understanding of the challenges we face and the opportunities that lie ahead. Today, in this social audit of Source Action Nepal, I have to say there are 3 key takeaways. One is collaboration, second, transparency, and third is continuous improvement. So, as we are running out of time, I don't want to take a long time. So I would like to extend my heartfelt gratitude to all our speakers, especially our chief guest, Ramraj Bhattarai from SWC. He has been guiding us and advising like how to execute projects in different parts of Nepal, and also the process of Social Welfare Council. Thank you all participants
and volunteers for your valuable contributions and participations today. Special thanks to the students from Ngayur Memorial School for entertaining us today and arranging cultural dance. All of your engagement has made this event a success. I also like to thank our technical team, organizing committee, and the staff of Tibet Hotel. As we conclude, let us carry the momentum from today into our future efforts. I am confident that together we can create lasting change and uplift our communities in Nepal. With that, I officially declare this program closed. Thank you once again for your participation and commitment to SOURCE Action.